हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। राम राम हरे हरे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। करुणा कर कष्ट कर ज्ञान दो भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो दो भगवान। करुणा कर कष्ट हर ज्ञान दे भगवान, भव में फंसा नाव मेरी तारो दो भगवान। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है, जिंदगी दया की है भीगी मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मांगनु तुझसे क्या हमें की सूची भगवान, मांगो तुझसे क्या हमें की सूची भगवान। जिंदगी जब तेरी नाम कर दिया अर्पण, मांगो तुझसे क्या हमें ही सूची भगवान। जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया अर्पण, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती, उतारू में गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाये संत करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छरि बिना तान। वेद तेरी महिमा गाये संतों करे ध्यान, नारद मुनि गान करे छरि बिना तान। भक्त तेरी द्वार करते के पुकार, भक्त तेरी द्वार करते के पुकार। दास व्यास तेरी गाया रोती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू में गिरधर तेरी आरती,
उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण जन्म जयंती की। 5250तम श्री कृष्ण जन्म जयंती की जय। जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। भगवान श्री कृष्ण नराकृति रूप धारण करे नरलीला करार जन्य एसेছিলেন। अनादिर आदि गोविंद থেকেই এই সৃষ্টি চলে আসছে। আবার এই সৃষ্টি লীলাকে আস্বাদন করার জন্য গোবিন্দ এসে প্রকট হয়েছেন। তাই আমরা দেখতে পাই শ্রীকৃষ্ণের বাবা হলেন বসুদেব, বসুদেবের বাবা হলেন সুর, সুরের বাবা হলেন দেবমীর, দেবমীরের বাবা হলেন বৃষ্ণি, বৃষ্ণির বাবা হলেন সাত্যত, সাত্যতের বাবা হলেন আয়ু, আয়ুর বাবা হলেন পুরুহুত্র, পুরুহুত্রের বাবা হলেন অনু, অনুর বাবা হলেন কুর্ণশ, কুর্ণশের বাবা হলেন মধু, মধুর বাবা হলেন দেবক্ষেত্র, দেবক্ষেত্রের বাবা হলেন দেবরাত, দেবরাতের বাবা হলেন কুরম্ভী, কুরম্ভীর বাবা হলেন শকুনি, শকুনির বাবা হলেন দশরথ, দশরথের বাবা হলেন নবরথ, নবরথের বাবা হলেন ভীমরথ, ভীমরথের বাবা হলেন বিকৃতি, বিকৃতির বাবা হলেন জিমুত্র, জিমুত্রের বাবা হলেন ভৌম, ভৌমের বাবা হলেন দশাহ, আর দশাহের বাবা হলেন নিবৃত্তি, নিবৃত্তির বাবা হলেন ধৃতি, ধৃতির বাবা হলেন কুন্তি, কুন্তির বাবা হলেন ক্রোধ, এবং ক্রোধুর বাবা হলেন বিদর্ভ, বিদর্ভের বাবা হলেন জৈম্যঘ্য, জৈম্যঘ্যের বাবা হলেন রুচক, রুচকের বাবা হলো উষণা, উষণার বাবা হলেন ধর্ম, ধর্মের বাবা হলেন পৃথুশ্রবা, পৃথুশ্রবার বাবা হলেন শশবিন্দু, শশবিন্দুর বাবা হলেন চিত্ররথ, চিত্ররথের বাবা হলেন কুরেশ, কুরেশের বাবা হলেন সোয়াহি, সোয়াহির বাবা হলেন বৃজিতন বান, বৃজিতবানের বাবা হলেন কৃষ্টা, এবং কৃষ্টার বাবা হলেন মহারাজ যদু, যদুর বাবা হলেন যজাতি, যজাতির বাবা হলেন নহুষ, নহুষের বাবা হলেন আয়ু, আয়ুর বাবা হলেন পুরুরবা, পুরুরবার বাবা হলেন বুধ, বুধের বাবা হলেন চন্দ্র, আর চন্দ্রের বাবা হলেন অত্রিমুনি, অত্রিমুনির বাবা হলেন ব্রহ্মা, আর ব্রহ্মার বাবা হলেন গর্ভদুঃসায়িক বিষ্ণু। গর্ভদুঃসায়িক বিষ্ণু হলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুরুষ অবতার। তাহলে দেখেন তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিত্য গোলকধাম থেকে সৃষ্টিকার্য আরম্ভ করে এইভাবে বংশ পরম্পরা অনুসারে দেখা গেল আবার 48তম এতে এসে আবার তিনি প্রকট হলেন কৃষ্ণ রূপে। তিনি পূর্বেও শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন, আবার পরে এসেও কৃষ্ণ রূপে প্রকট হয়েছেন। এই যে পরম্পরা বললাম, এটা হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বংশ পরম্পরা। পূর্বতন কিভাবে তারা কার পুত্র কে ছিলেন, কার পুত্র বাবা কে ছিলেন, এইভাবে এসে তারা উপস্থিত হয়েছেন। অতএব জগতের পিতা কৃষ্ণ জেনা ভজে বাপ, পিতৃদুহি পাতকীর জন্মে জন্মেই তাপ।
तमरुद्भूते यजमानं जनार्दने देवकां देवरूपिणां विष्णुं सर्वगुहायश आविरासिद यथा प्रच्चां दृशि इंदु रिव पुक्षला। श्रीमद् भागवत महापुराणे परम आदरणीय सुखदेव गोस्वामी पाद महाराज परीक्षित के बोलें, हे राजन, भागवतेर दशम स्कंदे तृतीय अध्यायेर 8 नम्बर श्लोकेते वर्णन करे गिয়েছেন श्रीकृष्णेर जन्मलीला एवं नंद उत्सव सम्पर्के। श्रीकृष्णेर जन्माष्टमी एवं नंद उत्सव उपलक्षे आमरा बेश कयेकदिन যাবতই কৃষ্ণলীলার কথা आस्वादन करे যাচ্ছি। আর আজকেও আমরা সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের आविर्भाव रहस्य सम्पर्के आलोचना करब। भगवान श्रीकृष्णेर आविर्भावेर रहस्य केन बला हयेछे? कारण तार पिछने एमन किछु गोपनीय तत्व आछे जा आज पर्यन्त पृथिवीर लोके अनेकेई जानेन ना। एकमात्र महाजनेर शास्त्र जारा पढ़ेछेन, महाजनगणेर रचित ग्रंथ जारा पढ़ेछेन ताराई जानते पारबेन। एइजन्य एखाने रहस्य कथा बला हयेछे। एक अति दुर्गेय रहस्य बला हयेछे, शुधु रहस्य नय, दुर्गेय रहस्य। केनना आमरा सबाई जानी जे देवकीर पुत्ररूपे भगवान श्रीकृष्ण अवतीर्ण हयेछेन। अच्छा, যশোদার गर्भ থেকে যশোদার পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছেন এই কথা কজন লোকে জানে? যশোদা যে যম সন্তান প্রসব করেছিলেন এই কথাই বা কজন জানে? আমরা সবাই জানি যে না, যশোদা যুগমায়া একটি কন্যাকে জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু কিছু গ্রন্থ আছে যে সমস্ত গ্রন্থ থেকে আমাদের মহাজনগণ এগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এসে দেখালেন যে না, যশোদা যমজ সন্তান প্রসব দিয়েছিলেন, একটি পুত্র আর একটি কন্যা সন্তান। একই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একই সময়ে দুই স্থানে দুই মায়ের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই জন্য এখানে বললেন যে এই কথাগুলা অতি দুর্গেয় রহস্য। সকলেই এই রহস্য বোধগম্য নয়। অনেকের কাছে আজকের এই তত্ত্বটা নতুন বলে মনে হবে। অনেকের ধারণা যে বৈকুণ্ঠের শ্রীমান নারায়ণই হচ্ছেন অবতারী স্বয়ং ভগবান, কিন্তু এই ধারণাটা ভুল। বৈকুণ্ঠের নারায়ণ হলেন অনাদির আদি গোবিন্দর শ্রীকৃষ্ণের বিলাসী মূর্তি। অনাদির আদি যে গোবিন্দের বিলাসী মূর্তি হলেন নারায়ণ। এই বিশ্বে যারা যারা অবতীর্ণ হয়েছেন, মৎস্য কুর্ম বরাহ নৃসিংহ বামন রাম পরশুরাম থেকে আরম্ভ করে যারা যারা অবতীর্ণ হয়েছেন তারা হচ্ছেন সব শ্রী নারায়ণেরই অংশ। এই কথা কেউ কেউ দাবি করেন, কেউ কেউ বলে থাকেন। কেউ বা বলে না না, ইনি নারায়ণের অংশ, কেউ বা বলেন কলা, কেউ বা বলেন কলার কলা। অর্থাৎ তাদের ধারণা যে এই বিশ্বে যারা যারা অবতীর্ণ হচ্ছেন তারা সব নারায়ণের অংশ, তারা সব স্বয়ং ভগবান। কিন্তু আমাদের গোস্বামী পাদগণ বললেন যে না, এটা ঠিকই নয়, এটা ঠিক নয়, তার পিছনে কিছু যুক্তি আছে। আবার কেউ কেউ বলেন যে অবতারই কখনো পৃথিবীতে আসেন না, অবতার পৃথিবীতে আসেন। কিন্তু তারা নিজেরাই জানে না যে অবতার শব্দের অর্থ কি, অবতার কাকে বলে। অবতারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মহাজনগণ লিখেছেন যে ও প্রপঞ্চানাং প্রপঞ্চে অবতারণম অবতার। সেই প্রপঞ্চিক অতীত যে নিত্য ধাম আছে, সেই নিত্য ধাম থেকে যে ভগবানের স্বরূপটি এসেছে, ভগবানের স্বরূপ বলতে বলেন সেই ভগবত পুরুষ সেই মর্ত্যলোকে নেমে আসে, তিনিকে বলা হয় অবতার। আর অবতারই আলাদা, অবতর ইতি অবতার। সুতরাং এই অবতারের সঙ্গে অংশ কলা বা স্বয়ং ভগবানের কোনো প্রকার সম্পর্ক নাই। নিত্য গোলকধামের অনাদি আদি গোবিন্দের সঙ্গে এদের সম্পর্ক নেই।
বিশেষ করে যে সকল ভগবত স্বরূপ শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন সেইগুলা কোনোদিনও অবতীর্ণ হন না। যেমন নারায়ণ চতুর্বাহু রূপে তিনি কখনো পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হন নাই। নিত্য গোলক ধামে যে নিত্য বৈকুণ্ঠ ধামে যে ভগবত স্বরূপ রূপে আছেন শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্হস্ত নিয়ে, এইভাবে তো ভগবান পৃথিবীতে এসে অবতীর্ণ হন না। পৃথিবীতে যখন আসেন তখন পৃথিবীর মতন নরাকৃতি বা অন্যান্য রূপ ধারণ করে আসেন, যাতে মানুষ অতি সহজে তিনাকে জানতে পারে, চিনতে পারে। বলেছেন এই জন্য বললেন যে চতুর্বাহু রূপে কখনো ভগবান এসে লীলা করেন নাই। সেই সকল রূপী থেকে যে সকল স্বরূপ বিশ্বে এসে অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে সমদ্বিকে কারণ্য এবং মহিমাতে প্রকাশ করা হয়েছে শাস্ত্রে। কেন তারা আসেন? তারা আসার তিনটি কারণের কথা সর্বশাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন। এক হলো যোগধর্ম প্রচার করার জন্য, দুষ্টদেরকে দমন করার জন্য, সাধুদেরকে রক্ষা করার জন্য, ধর্মাদি স্থাপনের জন্য। ভক্তবৎসল্য ভগবান ভক্তদের প্রেমেতে, ভক্তদের ভক্তিতে আকর্ষণ হয়ে তিনি এই বিশ্বে এসে অবতীর্ণ হন ভক্তদের সঙ্গে লীলা করার জন্য। বৈকুণ্ঠের উপরে যে সাক্ষাৎ গোলক বৃন্দাবন ধাম আছে সেটাও অনেকে জানে না। সেই নিত্য গোলক বৃন্দাবন ধামে ভগবান স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বিরাজ করেন। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আমরা এই যুগেতে আমরা ব্রজেন্দ্র নন্দন বলে বিশেষ করে জানি। ব্রজনন্দন কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। দেবকীনন্দন কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলা হয় নাই, কারণ দেবকীনন্দন কৃষ্ণ হলেন 15 কলা আর ব্রজনন্দন কৃষ্ণ হলেন 16 কলা। তাই জীবজগতের উপরে করুণা করে এই বিশ্বজগতে নেমে এসেছেন অনাদির আদি গোবিন্দ, জীবের হৃদয়ের পাপ তাপকে দূর করার জন্য, কলুর কলুষিতকে নষ্ট করার জন্য, জীবের কামনা বাসনা চিত্ত থেকে দূর করে দিয়ে চিত্তকে শুদ্ধ করার জন্য। কি দিয়ে? ভগবানের নাম, ভগবানের লীলা, ভগবানের গুণ আদি। তাই লীলা নাম রস আস্বাদন যারা যত বেশি করবেন তাদের চিত্ত তত বেশি পরিষ্কার হবে। প্রেম ভক্তি দান করে স্বচরণে আকর্ষণ করে নিয়ে আসাই হলো তিনার মুখ্য কর্ম। এটি অল্প করুণার পরিচয় নয়, এক বিশাল বিপুল করুণা ভগবানের। সুতরাং অবতার অর্থে অবতার আসেন বা অংশ কলাও আসেন। এখন যে স্বয়ং ভগবান অবতীর্ণ হয়েছিলেন অবতারী শ্রীকৃষ্ণ থেকে, তাই তাকেও আবির্ভাব করতে হয়েছিল ভক্তদেরকে রক্ষা করার জন্য। এটা সুনিশ্চিত। কিন্তু ভগবান সবসময় আসেন না, একটা নির্দিষ্ট সময়ে স্বয়ং ভগবান আসেন। সেই নির্দিষ্ট সময়টা কি? বললেন যে ব্রহ্মার এক দিনে তিহু একবার অবতীর্ণ হইয়া করেন প্রকট বিহার। ব্রহ্মার একদিন সমান আমাদের 429,40,80,000 বৎসর। এই 429,40,80,000 বৎসরের মধ্যে ভগবান একবার মাত্র আসেন, স্বয়ং ভগবান। তার অংশ আসতে পারে, কলা আসতে পারে অনেক, কিন্তু স্বয়ং ভগবান একবার আসেন। তাহলে আমরা জানি যে সত্য, তেতা, দাপর, কলি এই 4 যুগকে একত্রিত করলে পরে এক দিব্য যুগ বলা হয়। আর এইভাবে 71 দিব্য যুগে গিয়ে এক মন্বন্তর হয়। আর 14 মন্বন্তরে ব্রহ্মার একদিন হয়ে থাকে। সেই অনুসারে, সেই সময়কাল অনুসারে ব্রহ্মার রাত্রিও হয়ে থাকে। এত দীর্ঘ সময় পরে এই বৈবস্বর মন্বন্তরের 14টিতম মন্বন্তর, তার মধ্যে বর্তমানে আমাদের 7ম মন্বন্তর চলিতেছে। বর্তমানে এখন যেটি প্রবাহমান রূপে চলতেছে তাকে বলা হয় 7ম মন্বন্তর, তাকে বলা হয় বৈবস্বত মন্বন্তর। এবং বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টবিংশ চতুর্যুগীয় দাপর যুগের শেষ ভাগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ
আবির্ভাব হয়েছিলেন। সপ্তম মন্বন্তরে 28তম ত্রেতা যুগ, তাহলে এটা আমাদের 28তম কলিযুগ চলতেছে, ত্রেতা যুগ। এই যে নিয়ম বা সময়, এটা শাস্ত্রে একেবারে বাধা আছে, এটা কোনো রূপেই অব্যচারিত হয় না, এটা ঠিক থাকে, এটি হবেই হবে। সুতরাং সেই সময়টি জেনেই প্রকৃতি রানী দিনের পর দিন অধীর আগ্রহের সহিত ভগবানের পাদস্পর্শে ধন্য হবেন বলে তিনি প্রতীক্ষা করে আসছেন, কবে ভগবান এসে আবির্ভূত হইবেন, কবে বা তিনার সেই চরণ স্পর্শ করে তিনি কৃতার্থ হইবেন। তাই পৃথিবী দেবী তিনার যত রকম সৌন্দর্য মাধুর্য ছিল সব প্রকাশ করে গোবিন্দ আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি দিন কাটাইতেছিলেন। সুমেরু হিমালয় আদি যে সমস্ত পর্বত আছেন, শৈল শিখরমালা আছেন, তারাও ভগবানের তত্ত্বকে, ভগবানের মহত্বকে জানার জন্য তারা আসন পেতে বসে আছে যে আমার এখানেও পদার্পণ করেন। এমনকি জীবের হৃদয় আকাশেও সবাই আসন পেতে বসে আছে, কবে ভগবান আসবেন। বিশাল জলনিধি অনন্ত সিন্ধু এবং স্বয়ং ভগবানের অসীমতা তার গাম্ভীর্য স্মৃতি জীবের হৃদয়ে অঙ্কিত হয়ে উঠেছিল সেই সময় কংসের অত্যাচারে। কংস আদি সেরকম অসুরগণের অত্যাচারে লোক জর্জরিত হয়ে সবাই খালি ভগবানকে ডাকতেছে যে ভগবান তুমি আসো, এসে অবতীর্ণ হও। যেই দিনটি ভগবান এসে অবতীর্ণ হবেন এমন সুদিনেরও তো অপেক্ষা আছে। ভগবান তো যখন তখন আসতে পারেন না। কোন দিন আসবেন? এমন একটি সুদিন আসবে, হ্যাঁ, এমন একটি কাল আসবে যে দিনটা একেবারে সত্যযুগের নয়, অথচ সত্যযুগের মতন সবাই ধ্যান করতেছে। ত্রেতাযুগ নয়, অথচ ত্রেতাযুগের মতন সবাই যজ্ঞ করতেছে। কলিযুগ নয়, অথচ কলিযুগের মতন সবাই নাম সংকীর্তন করতেছে। এমনই সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। দেখতে দেখতে এই যে জন্মাষ্টমী তিথি আসলো। সেই দিবসে ধরণীতে সত্যযুগের, ত্রেতাযুগের, কলিযুগের ভজন প্রকট হয়েছিল সবার মনে। বিশ্বে যা কিছু ভালো ছিল, যা কিছু সুন্দর ছিল, সব একত্রিত হয়ে সৌন্দর্য মাধুর্যের ডালা সাজিয়ে ভগবানের আগমনের প্রতীক্ষা করেছিলেন এই প্রকৃতি রানী অর্থাৎ পৃথিবী দেবী। যেমন নবজলধরের সৌন্দর্য, কুসুম ফুলের সৌরভ, এইভাবে শীতের মৃদুমন্দ সুগন্ধ বাতাস প্রবাহিত হয়, ঠিক তেমনিভাবে এই সব কিছু এমনভাবে একত্রিত হয়েছিল, বিশ্বকে এমন সুন্দর করে তুলেছিলেন। এগুলি স্বয়ং ভগবানের সৌন্দর্য, মাধুর্য, রূপ, রস, গন্ধ, মধুর স্মৃতি জাগিয়ে দিয়েছিলেন মানবের চিত্তে যে এইবার বুঝি ভগবান এসে অবতীর্ণ হবেন। এমন একটা সুন্দর দিন ভাগবতে আমরা দেখতে পাই, আর সেই দিনটাই হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথি, আবির্ভাব কাল। এই যে ভগবানের আবির্ভাব তিথি কথা বহু শাস্ত্রে বর্ণন করে গিয়েছেন, সেই শাস্ত্রের সুসিদ্ধান্ত অনুসারেই আমরাও ভগবানের জন্মজয়ন্তী ব্রত পালন করিব। কারণ এই যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন, তিনি সচিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি স্বয়ং ভগবান, তিনি অনাদির আদি গোবিন্দ, তিনি এই কালে আবির্ভূত হন, আবার কালেই তিনি তিরোহিত হন। তিনিও কালকে অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন। এই জন্যই ভগবানের অবতারের সময়ে কাল এত উল্লাস ছিলেন। এখন কাল বলতে আমাদের অনেক কিছু বোঝানো হয়। কালেরও একটা ভাণ্ডার আছে, সেই ভাণ্ডারের মধ্যে যা ছিল তার থেকে ভালো ভালো বস্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য রেখেছিলেন, ভালো বস্তু প্রকট করে রেখেছিলেন। কি হলো? সেটা হলো প্রথমেই রোহিণী নক্ষত্র, দ্বিতীয়ত হলো বুধবার, তৃতীয়ত হলো
সেই দিনটি গ্রহরাজ আদি সব উচ্চ স্থানে অবস্থান করেছিল, মঙ্গলময় ভগবানের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন, তারা নিজেরাও ধন্য হবেন বলে। যে সমস্ত গ্রহগুলি মঙ্গল প্রদান করেন তারা সত্যিই নিজেদের মঙ্গল প্রদানের করার জন্য সেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন। যেমন এই জগতে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, ভূম, এই যে পঞ্চমহাভূত, এরা সকলেও আপন আপন আনন্দে আপন আপন সেজে গুজে তারা তৈরি হয়েছিলেন ভগবানকে স্বাগত জানাবার জন্য। দৈলোক্য ভূলোক্য সবাই আনন্দে উন্মত্ত হয়ে পড়েছিলেন সেই দিন। দেবগণ, গন্ধর্বগণ, কিঙ্করগণ, কিঙ্করীগণ ভগবানের যশোগাথা গান করিতেছিলেন সেই দিন। দেবতাগণ, মুনি ঋষিগণ কুসুম বর্ষ করিতেছিলেন বিশ্বের উপরে। এইরূপ উত্তমকালে ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব হয়েছিলেন। আচ্ছা, তাহলে একজন হলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আর একজন হলেন বসুদেব নন্দন শ্রীকৃষ্ণ। একজন দেবকীনন্দন কৃষ্ণ আর একজন যশোদানন্দন কৃষ্ণ। আমরা এই দুই কৃষ্ণের কথা আজকে আস্বাদন করব। নিশীতে তমোদ্ভূতে যজমানম জনার্দনে দেবৈকাম দেবরূপীণাং বিষ্ণুং সর্বগৃহায়শ আবিরায়াসিতং যতং পশ্চাংদি শশীন্দুবরং পুংলত। তাহলে নিশীতে তমোদ্ভূতে অর্থাৎ ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের মধ্যরাত্রে বিশাল অন্ধকার জাত হয়েছিল। সেই দিনেই জনার্দন তিনি দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে এসে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখন বললেন যশোদার এক নাম দেবকী ছিল, আবার বসুদেবীর স্ত্রীর এক নাম দেবকী ছিল, দেবকীর পুত্র। আর কোন দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান এসে জন্মগ্রহণ করেছেন এটা বড় চিন্তার বিষয়। বলতেছেন যেদিন পূর্ব দিকে তখন চন্দ্রের উদয় হয়েছিল, চন্দ্র মহারাজ তখন পূর্ব দিকে উদিত হয়েছিলেন, তেমনি এই যে দেবস্বরূপিণী দেবকী শব্দ দ্বারা শ্রীপাদ শুকমুনি তিনি জানাতে চেয়েছেন এই ব্রজলীলার অতিশয় রহস্যটি। এত রহস্য ঢেকে আছে সাধারণ লোক জানতে পারে না। আসলে তিনি যেমন দেবকীনন্দন ঠিক তেমনিভাবে তিনি যশোদানন্দন। যেভাবে এই ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, যদি আমরা একটু তলিয়ে না দেখি তাহলে বুঝতে পারবো না। ভালো করে যদি এটাকে তলিয়ে দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে কংসের কারাগারে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যে কৃষ্ণ, আর বসুদেব মহাশয় তিনি গোকুলে এনে নন্দালয়ী সূতিকাগৃহে নিজের পুত্রকে রেখে আর একটি কন্যাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাহলে নন্দ, যশোদা, বসুদেব দেবকী পুত্রটিকে পালন করে তার প্রেম প্রকাশ করেছিলেন, এটি বোঝা যাবে। কিন্তু আসলে সেটা নয়। তিনি যেমন দেবকী নন্দন তেমনি তিনি যশোদানন্দন। এটি ভাগবতের মধ্যে পাওয়া যায়। কোথায় পাওয়া যায় দেখেন, নন্দ পত্না যশোদায়াং মিথুনম সমাপদ্যতে। জামল তন্ত্র নামে আমাদের একটি গ্রন্থ আছে, সেইখানে আলোচনা করা আছে যে নন্দপত্নী যশোদা দুটি সন্তান প্রসব করেছিলেন। ভাদ্র মাসের অষ্টমী মধ্যরাত্রি তিনি শ্রীকৃষ্ণকে জন্ম দিলেন একটি পুত্র, স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। অষ্টমী পার হয়ে নবমী আরম্ভ হয়ে গেল, সেই সময়ে তিনি আরেকটি কন্যা সন্তান জন্ম দিয়েছিলেন, আর সেটা হলেন মহামায়া বা যুগমায়া। যুগমায়াকে জন্ম দিয়েছেন। এই যে বললেন দেবকাং দেবরূপিণাম, দেবকাং দেবরূপিণাম, এই শব্দটি দিয়ে দেবরূপিণী মানে সচিদানন্দময়ী দেবকীকে বোঝানো হয়েছে। আর এই দেবকী বলতে তিনি বসুদেবের পত্নী, এবং আবার দেবকী বলতে নন্দপত্নী যশোদাকেও বোঝানো হয়েছে। কারণ আমরা জানতে পারি যশোদার দুটা নাম ছিল। যদি আপনারা কখনো হরিভক্তি বিলাস গ্রন্থ পড়েন, হরিভক্তি নামে
হরিবংশ নামে একখানা গ্রন্থ আছে। হরিবংশ নামক গ্রন্থেতে যখন পড়বেন তখন দেখবেন লেখা আছে দে নামনি নন্দ ভার্যায়া দেওয়া আছে, মানে যশোদার নাম আরেকটি ছিল, যশোদা দেবকী ইতি চ নন্দ ভার্যায়াম দয় নাম। তাহলে নন্দ ভার্যা মানে নন্দ মহারাজের স্ত্রী যশোদার দুটা নাম ছিল, একটা নাম হলো দেবকী, একটা নাম হলো যশোদা। এই যে দেবকী নাম নন্দ ভার্যায়া, এই জন্য এই নামের সম্যক সৈক্য রয়েছে বলেই বসুদেবের পত্নীর সঙ্গে দেবকী যশোদার একটা সৈক্য ভাব ছিল দুজনের মধ্যে এই নামের কারণে। এই জন্যই শুকদেব বর্ণন করতে গিয়ে তিনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব লীলার কথা বর্ণন করছেন তখন নিগুড় ব্রজলীলার কথাও তিনি মধ্যে মধ্যে বলতেন। কারণ যখন স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্রের লীলাকথা তিনার হৃদয় আকাশটিকে জুড়ত তখন তিনি আর গোপন রাখতে পারতেন না। বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণের কথা তো একেবারে প্রকাশ্যভাবে বর্ণন করে গিয়েছেন পরীক্ষিত মহারাজের কাছে, কিন্তু নন্দপুত্র শ্রীকৃষ্ণের কথা, নন্দ মহারাজের পুত্রের কথা এটা ইঙ্গিতের দ্বারা বলে গিয়েছিলেন, প্রকাশ্যভাবে বলে যান নাই। কেন বলে যান নাই? যে না, বসুদেব এর সহিত বা দেবকীর সহিত পরীক্ষিত মহারাজের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সম্বন্ধ ছিল। এই জন্য তিনার ধারণার, তিনার ভাবনার প্রতিকূল কিছু সুখদেব গোস্বামী পাদ বলে যান নাই, অনুকূল বলে গিয়েছেন। যেমন দেহুলির কাছে যদি একটি প্রদীপ রাখা যায় তাহলে দেখা যায় ভিতরে এবং বাহিরে দুই স্থানেই সে আলোকিত করে দেয়। তো এইভাবে আমরা দেখতে পাই বাহিরে এবং ভিতরে দুটি আলোকিত হয়। তেমনি একটি শব্দের দ্বারা দেবরূপিণী দেবকীর গর্ভে স্বয়ং ভগবান আবির্ভূত হলেন। শ্রীকৃষ্ণ এদিকে হলেন যশোদা নন্দন, আবার ওদিকে হলেন তিনি দেবকী নন্দন। তাহলে একই সময়ে দুই স্থানে দুই রূপ জন্মগ্রহণ করেছেন, একই সময়ে দুই স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। আমাদের মহাজন যারা ছিলেন সবাই দেখেন যশোদানন্দনের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। ভজৌ রে মন শ্রীনন্দের নন্দন অভয় চরণারবিন্দরে, দেখেছেন ওখানেও শ্রীনন্দের নন্দন ভজনের কথা বললেন, দেবকী নন্দনের কথা বললেন না। এইভাবে আরো আছে, লুচন দাসের গান দেখেন, হ্যাঁ, আমার ব্রজেন্দ্র নন্দন ভজে যেহি জন সফল জীবন তার। ব্রজেন্দ্র নন্দন হলেন এই যে নন্দ মহারাজের ছেলে, নন্দ মহারাজের ছেলে। যাই হোক, তাহলে যশোদার একদিকে যশোদার গর্ভে যখন জন্মগ্রহণ করেছেন ভগবান, ঠিক তেমনিভাবে তখন দেবকীর গর্ভেও তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন। নিশীতে তমোদি বেগে জায়মানম জনার্ধনে দেবৈক্যাদেব রূপীণং বিষ্ণুম সর্ব গুহায়স্তম আবিরাসিতম যথাং প্রঞ্চং দৃশো ইন্দু বীর পুষ্যলা। তাহলে ভাদ্র মাসের মধ্যরাত্রি যখন বিপুল অন্ধকার জাত হয়েছিল তখন জনার্দন অর্থাৎ জনগণের বিহিতার্তাহারী, সমস্ত পাপ তাপহারী শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণতম রূপে মানে ষোলকলায় পরিপূর্ণ হয়ে তিনি যশোদা নামক অপর নাম দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সমকালেই সর্বগুহশয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার অতীত বসুদেব নন্দের বসুদেব ভার্যা দেবকীতে আবির্ভাব হওয়ার স্পষ্ট বর্ণন পাওয়া যায়। শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ ব্রজলীলা অত্যন্ত গূঢ় মানে গোপনীয় বলে তিনি যশোদা নন্দনের আবির্ভাবটি গুরুরূপেই বর্ণন করে গিয়েছেন, গোপনীয়ভাবেই বর্ণন করে গিয়েছেন। রহস্যময় তত্ত্ব রহস্যের মধ্যে রাখাই তার পরম
বাক চাতুরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। অতএব দুটি পুত্র সন্তান আর একটি কন্যা সন্তান এখানে পাওয়া গেল, তাহলে আর একটা পুত্র সন্তান কি হলো? এবার প্রশ্ন আসলো এটা যে বসুদেবের পত্নী দেবকীর গর্ভে কংসের কারাগারে এক কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন আর আরেক কৃষ্ণ জন্ম নিয়েছেন নন্দালয়ে, তাহলে দুই কৃষ্ণ তো। কিন্তু পরের দিন সকালে তো সবাই একই কৃষ্ণকে দেখতে পেয়েছিল, আরেকটি কৃষ্ণ কোথায় গেলেন? সেই স্থানে মহাজনগণ সিদ্ধান্ত করলেন, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভাব হয়েছিলেন তখন তো 4 হাত রূপে তিনি প্রকট হয়েছিলেন কংসের কারাগারে। ঠিক বালক, কিন্তু বালকের মতো নয়, 4 হাত নিয়ে বালক জন্ম নিয়েছে। এই 4 হাত দেখে কারুরও বোঝার অসুবিধা হলো না যে ইনি ভগবান। বসুদেব দেবকীর অসুবিধা হলো না যে ইনি ভগবান। স্বয়ং ভগবান জন্য বসুদেব দেবকী ঘরে এসে জন্মগ্রহণ করেছেন। আর এই জন্য বসুদেব দেবকী তখন স্তুতি করতে শুরু করেছিলেন। 4 হাত দেখে, পুত্রকে 4 হাত দেখে স্তুতি করতে শুরু করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বললেন যে তুমি আমাকে নন্দালয়ে রেখে আসো, এবং সেই স্থানে একটি কন্যা আবির্ভাব হয়েছে, তাকে নিয়ে আসো। পুত্র আবির্ভাব, সেখানে একটা পুত্র একটা কন্যা, এই কথা বললেন না, একটা কন্যা আবির্ভাব হয়েছে, তাকে নিয়ে আসো। আচ্ছা, বসুদেব নিয়ে গেলেন। নিয়ে যখন রওনা হয়েছিলেন তখন তো যুগমায়া আবির্ভাব হয়ে গেছেন। যুগমায়া এমনভাবে মায়া বিস্তার করে দিলেন যে যশোদার পাশেতে একটি পুত্র সন্তান থাকা সত্ত্বেও তাকে বসুদেব দেখতে পেলেন না যুগমায়ার কারণে। তিনি দেখছেন যে যশোদার ওই পাশে একটা মেয়ে শুয়ে আছে, সদ্যজাত কন্যা শুয়ে আছে। একদিকে একটা কন্যা ছিল, একদিকে একটি পুত্র ছিল, কিন্তু যুগমায়ার কারণে তিনি পুত্রটাকে দেখতে পেলেন না, তিনি দেখলেন কন্যাটাকে। তিনি কন্যাটাকে দেখলেন। এবার কি করলেন, তিনি তখন তিনার নিজের পুত্রকে তখন ওখানে রেখে দিলেন, ওই পাশে। ওখানে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তো, খালি জায়গা রেখে দিয়েছেন। আর তখনই 2 কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন, 2 জন কৃষ্ণ এক হয়ে গিয়েছেন, 2 কৃষ্ণ তখন এক হয়ে গিয়েছেন। আচ্ছা, স্থানটি যুগমায়া আড়াল করে দিলেন বলেই তিনি দেখতে পেলেন না। বসুদেব মহাশয় তখন সেই কন্যাটিকে কুলে তুলে নিয়ে তিনি চলে আসলেন। সেখানে আরেকটি পুত্র আছে, যে এটা দেখতে পেলেন না কেন? বলছেন যুগমায়ার কারণে। তিনি দেখছেন সেই জায়গা খালি। ঠিক এই জায়গাতেই নিজের ছেলেটাকে রেখেছিলেন। নামাতে নামাতে ঘনে সৌধামিনী যথা, আকাশের মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায় না, সেই বিদ্যুৎটা কোথায় লীন হয়ে যায়? আকাশে এবার মিলিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, সৃষ্টি হচ্ছে, প্রকট হচ্ছে, আবার ওতেই মিলিন হয়ে যাচ্ছে। তাহলে খানে সৌদামিনী যথা, যেমন সৌদামিনী বা বিদ্যুৎ মেঘেতে লীন হয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে বসুদেবের নন্দন স্বয়ং ভগবান পূর্ণতম শ্রীকৃষ্ণের দেহেতে লীন হয়ে গিয়েছিলেন। নন্দনন্দন কৃষ্ণের শরীরের মধ্যে বসুদেব পুত্র কৃষ্ণ প্রবেশ করেছিলেন। হ্যাঁ, অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। কেন বললেন? দেবকীর গড়ে যে সন্তান জন্ম, সে তো 4 হাত, সে তো শঙ্খচক্র গদাপদ্ম, ইনি তো নারায়ণ, ইনি গর্ভোৎসাহিক বিষ্ণু। দেবতাদের আরাধনার কারণে তিনি এসে দেবকীর গর্ভে অবতীর্ণ হয়েছেন। এই জন্য মহাজন বললেন, হ্যাঁ, অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। তাহলে কৃষ্ণ হলেন যশোদানন্দন, আর তিনার শরীরের মধ্যে দেবকীনন্দন বিষ্ণু প্রবেশ করেছেন। অতি গুরু রহস্যের কথা মহাজনগণ বর্ণন করে গিয়েছেন, প্রবেশ করেছেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। বসুদেব তো কন্যাটিকে নিয়ে চলে গেলেন।
সেই কন্যাটিকে কংস যখন অন্যান্য দেবকীর পুত্রকে যেভাবে আছাড় মেরেছে পাথরে, সেইভাবে আছাড় মারার জন্য গেলেন। আর তখন সেই কন্যাটা হাত থেকে পিছকে চলে গেল। চলে গিয়ে তিনি অষ্টভুজা রূপ ধারণ করলেন। বললেন, ওরে কংস, তুই আমাকে কি মারবে? তোকে যে মেরাবে সে তো কোথায় না কোথায় জন্ম নিয়েছে। তখন কংস বলেছিলেন যে কৃষ্ণ অনুজা, ভাগবতে দেওয়া আছে, এই কন্যাটা কৃষ্ণের ছোট বোন। অনুজা শব্দের অর্থ ছোট বোন হয়। রাধা, অনুরাধা, বুঝেছেন? তাহলে রাধার থেকে ছোট। আচ্ছা, এই কৃষ্ণ অনুজা শব্দের দ্বারা এখানে সুখদেব গোস্বামী বলছেন কৃষ্ণ অনুজা, এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে আগে কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেছেন আর পরে যুগমায়া জন্মগ্রহণ করেছেন। দেবকীর একটা না দুটা নয়, 15টা প্রমাণ আছে বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে তুলে, যে মা যশোদার যমজ সন্তান যে হয়েছিল সেটা 15টা প্রমাণ দিয়েছে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের 10ম স্কন্ধের 5ম অধ্যায়ের 1 নম্বর শ্লোকেও আদরণীয় সুখদেব গোস্বামীপাদ উচ্চস্বরে বলে গেলেন, নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা আহুত বিপ্রাণ বেদজ্ঞান স্নাতম শোচি অলঙ্কৃতাম। এইবার একটু চিন্তা করুন, এটা সাধারণ কথা নয়, এটা সুখদেব গোস্বামী পাদের মুখনিসৃত বাণী। তিনি কি বলছেন? নন্দস্তু আত্মজ উৎপন্নে। এই কথাটা কেন বললেন? আমাদের ব্যাখ্যাকারগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে এর উপক্রম দেখিয়েছেন। সুখদেব গোস্বামী বললেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতাল্লাদ মহামনা। নন্দ মহারাজ তখন গোশালায় ঘুমিয়ে আছেন। সকালবেলা তাদের ঘর ঝাড়ু দেওয়া, ঘর মোছার জন্য এক দাসী আসলো, কাজের মেয়ে। আর সেই মেয়ে যখন এসে যশোদার ঘরে প্রবেশ করলো, তখন দেখতে পেল যে যশোদার পাশে এক সদ্যজাত শিশু। যশোদা অজ্ঞান হয়ে আছেন, অজ্ঞান। ওই তিনি চিৎকার করছেন, দেখো যশোদার পুত্র হয়েছে, যশোদার পুত্র হয়েছে, চিল্লাতে চিল্লাতে তিনি গিয়ে একেবারে নন্দ বাবাকে জানালেন। নন্দ মহারাজ শুনে আসলেন, তিনি স্নান করলেন, নান্দিমুখী শ্রাদ্ধ করলেন, পুত্রের জাতকর্ম সংস্কার করাইলেন। সেইখানে নন্দ আত্মজ শব্দের দ্বারা কি বুঝাতে ছিলেন? আত্মজ শব্দ কাকে বলা হয়? একমাত্র ঔরজাত সন্তানকে বলা হয়, আর অন্য কাউকে কখনো আত্মজ বলা হয় না। সুখদেব গোস্বামী তো ভালো করেই জানেন যে দেবকীর পুত্র যদি এখানে আসেন তাহলে তাকে তো পালিত পুত্র বলা হতো, পালিত পুত্র বলা হতো। উনি তো দত্তক আনেন নাই, বা তিনার ক্ষেত্রজ উৎপন্ন হয় নাই, বরজ মন্ত্রজ কোনো কিছু নেই, ধর্মজ। সুখদেব গোস্বামী বলে গেলেন যে পুত্র সাত প্রকার হয়, কিন্তু এখানে তিনি আত্মজ বলে গিয়েছেন। যেখানে বসুদেবীর গৃহে কারাগারে আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং ভগবান তার স্তূপ স্তুতি করলেন ভগবান জেনে, কিন্তু এখানে বসুদেব কিন্তু তিনার পুত্রকে স্তূপ করেছিলেন, স্তুতি করেছিলেন। আর নন্দ মহারাজ এখানে পুত্রকে নিয়ে আনন্দ উৎসব করেছেন, জাতকর্ম সংস্কার করিয়েছেন। হ্যাঁ, এটা একটা ভিন্ন প্রক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এই স্থান সম্পূর্ণ আলাদা, কারণ এটা হলো মাধুর্য রাজ্য, এটা ঐশ্বর্য রাজ্য নয়। মথুরার কংসের কারাগার হলো ঐশ্বর্য রাজ্য, সেখানে ঐশ্বর্য প্রকাশ পেয়েছে, তাই তারা তাদের পুত্রকে স্তুতি করেছিলেন। আর নন্দ মহারাজ এখানে স্তুতি করেন নাই। তিনি 16টি সংস্কারের মধ্যে একটি সংস্কার হলো জাতকর্ম সংস্কার, ব্রাহ্মণদেরকে আনিয়ে করিয়েছিলেন। ঐশ্বর্য আর মাধুর্য দুটা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস, ভিন্ন ভিন্ন এদের স্বরূপ। আচ্ছা, এখন ঐশ্বর্য কাকে বলা হয়? মহাজনগণ বললেন, ঈশ্বরু অয়ম মিতিম অনুসন্ধানে
সতি সম্পূর্ণম গৌরবাদনম শ্রিয়তামাদিত্যম শীতলম তৎপ্রতিপাদনম তদ জ্ঞান ঐশ্বর্য জ্ঞান। যিনি ঈশ্বর, ইনি ঈশ্বর এটি যিনি জানেন, এই কথা জানিয়া যখন তার ওই ভাবটি শৈথিল্য হয়ে যায়, বসুদেব মহাশয় এবং দেবকীর মধ্যে এটা আমরা দেখতে পেয়েছি, সেই ভাব শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল। আমার পুত্র এই ভাব শৈথিল্য হয়ে গিয়েছিল। যখন 4 হাত দেখলেন তখন ঈশ্বর বালককে ঈশ্বররূপে স্তুতি করেছিলেন, পুত্র রূপে তিনি এসেছেন ভগবান। অতএব এই যে পুত্র জ্ঞান, এটা হলো সম্বন্ধ, আর সেটি সেখানে সংকুচিত হয়ে গেছিল, সংকোচন হয়ে গেছিল, শৈথিল্য হয়ে পড়েছিল। তাই ছেলেটাকে দেখে তারা আদর করে কুলে তুলে লালন পালন না করে, হা পুত্র না বলে তারা স্তুতি করতে লেগেছিলেন। আচ্ছা, কেউ কি কখনো কারো ছেলেকে স্তুতি করে? না তো, সবাই তাকে লালন এবং পালন করে। কিন্তু এই স্থানে দেখা গেল তারা স্তুতি করতে লাগলেন। অপরদিকে দেখেন, চিন্তা করে শ্রীধাম বৃন্দাবনে নন্দ যশোমতী, তাদের মাধুর্য জ্ঞান, তাদের মাধুর্য জ্ঞান ছিল। যদিও এরা দেখেছেন এর ঈশ্বরের মতন লক্ষণ ঐশ্বর্য, তথাপিও তাদের কাছে ঈশ্বর বলে কখনো মনে হতো না। এত বড় ব্রহ্মাণ্ড মুখের মধ্যে দেখাচ্ছেন, 6 দিনে পুতনাকে মেরে দিয়েছেন, 1 মাসে তৃণব্রত শকটাসুরকে মেরেছেন, 3 মাসে তৃণব্রত অসুরকে মেরেছেন। এই সমস্ত দেখা সত্ত্বেও কখনো কৃষ্ণের উপরে তাদের কোনো ঐশ্বর্য ছিল না যে এ ভগবান। তারা কি বলতেন? না, ভগবান আমার ছেলেকে রক্ষা করতেছে। যখন কোনো অসুর আসে উৎপাত করতে, তখন ভগবান আমার ছেলের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এই অসুরকে নিধন করতেছেন। এইরকমভাবে তাদের ভাব ছিল। পুত্র জ্ঞানটা তাদের কখনো সংকুচিত হয় নাই, বরং এটা প্রসারিত হয়েছিল। সবসময় এরা মনে করত কৃষ্ণ আমারই সন্তান। এটি ছিল মাধুর্য জ্ঞান। এই ব্রজলীলার বৈশিষ্ট্যের মহামহিমার কথা সেইভাবেই দেখা যায়। সুতরাং এইভাবে আমাদের মহাজনগণ ভিন্ন ভিন্নভাবে বর্ণন করে গিয়েছেন। তাই ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে, মানে বিভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মহারাজ্যগণ ভিন্নভাবে বর্ণন করে গেছেন। এখন মাধুর্যের স্রোতের গা ঢেকে শুনতে হবে ব্রজলীলা। ব্রজলীলা না শুনলে ব্রজেন্দ্র নন্দনকে পাওয়া যায় না। প্রথমে বললেন নন্দস্থু, এর নাম হলো নন্দ। ব্যাখ্যাকার লিখলেন নন্দয়তি জগতমিতি নন্দ। যিনি সারা বিশ্বকে আনন্দিত করেন তাহাকেই নন্দ বলা হয়। আমরা গতকালকে বলেছিলাম নন্দ তারা 5 ভাই ছিলেন, নন্দ ছোট ছিলেন, কিন্তু সমস্ত প্রজাগণ নন্দকেই মহারাজ বানিয়েছিলেন। এই নন্দ মহারাজ জগৎকে যে কতখানি আনন্দ দিয়েছেন, কারণ তার ঘরেই তো আনন্দ এসেছেন। নন্দ কিয়া নন্দ ভাই জয় কানাইয়া লাল কি। আচ্ছা, ব্রজের সমস্ত মূর্খ গোপীগণ তারা কেমন করে বুঝলো যে নন্দ বাবার ঘরে আনন্দ এসেছেন? আনন্দ মানে সচিদানন্দ রূপায়, ভগবান তো সচিদানন্দ। সেই সচিদানন্দ দিয়ে এদের ঘরে এসেছেন, এটা বুঝার বাকি রইল না ব্রজবাসীগণের, ব্রজগোপীগণের। সুতরাং নন্দ বাবা এই জগৎকে কতখানি আনন্দ দিয়েছে, সেই আনন্দের বন্যা এখনো চলতেছে। 5250 বৎসর হয়ে গেছে ভগবান এসেছিলেন, কিন্তু সেই বন্যাটা এখনো চলতেছে। সেই সর্ব ঐশ্বর্য গগনের যে কৃষ্ণ বিহঙ্গী স্বয়ং ভগবান, সে তিনি নন্দ মহারাজের বাৎসল্য প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়েছিলেন। এমন পড়া গিয়েছিলেন। চিন্ময় লোক থেকে বিশ্ব জগতে আবির্ভাব হয়েছেন এই মধুর ব্রজলীলাকে আস্বাদন করার জন্য। আবার এই মধুর ব্রজলীলাকে জগৎবাসীকে পান করিয়ে জগৎবাসীকে ধন্য করার জন্য এই শ্রীকৃষ্ণের লীলা কথা শ্রবণ করে
আমরা আমাদের সমস্ত পাপ তাপ অপরাধ থেকে মুক্ত হতে পারবো, ভগবানের সারূপ্য মুক্তি লাভ করতে পারবো। এই জন্য ভগবান তিনা লীলা মাধুরী, গুণমাধুরী, বেণুমাধুরী, রূপমাধুরী বিশ্ববাসীদেরকে পান করাবার জন্যই তিনি এই লীলার অবতরণ করে ধন্য করে গিয়েছেন আমাদেরকে। শুধু আমরাও ধন্য, ধন্য ঠিক তেমনিভাবে নন্দ মহারাজ, ধন্য ঠিক তেমনিভাবে যশোমতী মা, ধন্য ঠিক তেমনিভাবে ব্রজের গোপ গোপীগণ, এদের বাৎসল্য প্রেমের পাদে ভগবান ধরা পড়ে গিয়েছিলেন। তাই বলছেন এই প্রেম যদি না থাকে তাহলে তিনি এইভাবে লীলা করতে পারতেন না। এই জন্যই মহাজনগণের একটি বাক্য উক্ত আছে, ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সব জগত মিশ্রিত, ঐশ্বর্য শীতল প্রেমে নহি মোর প্রীত। কৃষ্ণ বললেন আমাকে একবারে সত্যিকারের 16 আনা মাধুর্য রসে আস্বাদন করো, তাহলেই আমি সন্তুষ্ট প্রীতি। ঐশ্বর্য মিশ্রিত জ্ঞানে যদি কেউ আমাকে ভজন করে আমি এতে আনন্দ পাই না, সুখ পাই না। ভগবানকে যেখানে সবাই ভগবান বলে জানেন আর সেখানে ব্রজের গোপীরা তিনাকে কৃষ্ণ বলেই জানতেন, ভগবান বলে জানতেন না। কারণ ভগবান বলে জানলেই সেখানে প্রেমের শৈথিল্যতা এসে যাবে। প্রেম কি চায়? প্রেম চায় নিজের মতো করে তাকে ভালোবাসতে, তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে, তাকে স্তব স্তুতি করে দূরে রাখা, এটা কখনো প্রেম চায় না। স্তব স্তুতি করে দূরে রাখা এটা কখনো প্রেম চায় না। তাই ভালোবাসা চায় যাকে ভালোবাসবো তার মধ্যে এবং আমার মধ্যে যত কোনো তফাৎ না থাকে, ব্যবধান না থাকে, দূরত্ব না থাকে, এটাই চায়, দূরত্ব না। তাই ভালোবাসা দুটি প্রাণকে একটি ছুঁয়ে ঢালাতে নিয়ে মিশ্রিত করতে চায় একসঙ্গে দুটাকে, তবেই তো ভালোবাসার উৎকৃষ্টতা প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ঐশ্বর্য জ্ঞানেতে সংকুচিত প্রীতি থাকে, ঐশ্বর্য জ্ঞান হইলে প্রেমের সংকুচিত দেখা যায়, তাই ভগবান সেখানে আনন্দ পান না। আমরা দেখতে পেয়েছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রজলীলা করেছিলেন তখন সখারা কেউ কেউ ওনাকে কাঁধে চড়াতো, কেউ কেউ কৃষ্ণের কাঁধে চড়ত, বুঝেছেন? আমারে যে বড় মানে আপনাকে হীন, প্রেমবশে আমি তাহার হই যে অধীন। যে আপনাকে বড় মানে আমারে মানে হীন, হ্যাঁ আমারে বড় মানে আপনাকে হীন, প্রেমবশে আমি তার হই যে অধীন। কেউ কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কাঁধে তুলে নিয়ে যেতেন, আবার কেউ কেউ খেলাতে হেরে গেছে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের কাঁধে উঠে যেতেন। আমরা প্রলম্বাসুর বধ লীলা সম্পর্কে সেখানে দেখতে পাই, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খেলাতে হেরে গেছেন বলে শ্রীদাম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাঁধে উঠে গেল। শ্রীদাম বলছে তুমি খেলাতে হেরেছ, অতএব আমাকে বংশী বট থেকে ভান্ডির বট পর্যন্ত কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে। আচ্ছা, যিনি নিজেকে মনে করেন আমি অতি দীনহীন দাস আর ভগবান অনেক বড়, বললেন সেখানে তার প্রেমের কাছে আমি অধীন হতে চাই না, কারণ আমি শুদ্ধ প্রেমের বশীভূত হইয়া থাকি। আমারে যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে তারে সেইভাবে ভজি আমি, এ মোর স্বভাবে। অতএব যে ভক্ত আমাকে যেভাবে ভজন করবে আমিও সেই ভক্তকে সেইভাবেই ভজন করে থাকি, এটা মোর স্বভাব। ভগবানের এটাই স্বভাব। আচ্ছা, তো প্রেম যেভাবে প্রেমিকাকে ভিতরে ভগবানকে পেতে চায়, সেই প্রেমই ভগবানের হৃদয়ে সেই রূপ আকর্ষণ হয়ে জাগরিত হয়ে থাকে। দেখেন প্রেম বাৎসল্য, সৈক্য, মধুর, দাস্য, চারভাবেই আছে, চারভাবেই আছে। মাতামুরে পুত্র জ্ঞানে করে হে বন্ধন, এখানে কোন প্রেম? বাৎসল্য প্রেম। মাতামুরে পুত্র জ্ঞানে করে হে বন্ধন, অতিহীন জ্ঞানে করে লালন পালন। আমার ছেলে,
আমার ছেলেকে আমি বাঁধতে পারবো না তো কে বাঁধবে? দেখেছেন, বেঁধেছেন তো। এ ঠিক তেমনি ভাবে সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্দে আরোহণ। সখারা কাঁধে উঠতেছে। সখা সখ্য শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্দে আরোহণ। বলে তুমি কোন বড় লোক, তুমি আমি সম। কৃষ্ণকে, তুমি আবার কোন বড় লোক? তুমিও গরু চড়াও, আমিও গরু চড়াই, তুমি আমি সমান। এই প্রেমের দ্বারা কৃষ্ণ বসছিলেন। আচ্ছা, প্রিয়া যদি মান করে করে গিয়ে বৎসর বেদস্তুতি হইতেও সে হরিয়ালয়ে মন। রাধারানী, ললিতাদি সখীগণ, তারা যদি কোনো সময়ে বামিনী হয়ে অভিমানিনী হয়ে কৃষ্ণকে গালিও দিতেন, তথাপিও তাদের গালিও কৃষ্ণের মনকে হরণ করে কৃষ্ণের তাদের কাছে নিয়ে আসতেন। বলছেন বেদস্তুতি হইতেও মোর হরিয়ালয় মন। অর্থাৎ একদিকে রাধারানী কৃষ্ণকে গালি দিচ্ছেন, আর আরেক দিকে মুনি ঋষিরা সোয়াহা সোয়াহা করে বেদস্তুতি করে যাচ্ছেন। তো মুনি ঋষির দিকে না দিয়ে গিয়ে রাধারানীর দিকেই চলে আসতেছেন। বেদস্তুতি হইতেও মোর হরিয়ালয়। এই শুদ্ধ ভক্তি, এই শুদ্ধ ভক্তি লইয়া করিম অবতার, করিব বিবিধ ক্রিয়া অদ্ভুত বিহার। এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা ছিল, তাই তো তিনি গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু হয়ে আসতে পেরেছেন। বৈকুণ্ঠাদি নাহি যে যে লীলারও প্রচার, সেই সেই লীলা করিব জাতি মূর চমৎকার। যে সমস্ত লীলা নিত্য বৈকুণ্ঠ ধামে হয় নাই, নিত্য গোলক ধামে হয় নাই, আমি সেই লীলাটাই পৃথিবীতে প্রচার করব। ব্রজের নির্মল রাগ শুনি ভক্তগণ, রাগমার্গে ভজে যেই ছাড়ি ধর্ম কর্ম। এই মহাপ্রভু যে আসলেন কলিযুগ পাবন অবতার, তিনি এসে ব্রজলীলা আমাদেরকে বর্ণন করে দিয়ে গেলেন, দেখিয়ে দিয়ে গেলেন যে এই লীলাটাই তোমরা আস্বাদন করো। এই লীলাটা আস্বাদন করার নামই হলো রাগমার্গের ভজন। রাগমার্গের ভজন করো, ছাড়ি বিধিমার্গ, বিধি ধর্ম ছাড়িয়া, বিধি কর্ম ছাড়িয়া করো। তাহলে ভগবান যে অবতীর্ণ হলেন নন্দ যশোমতীর ঘরে, কেন? বাৎসল্য প্রেম রস আস্বাদন করার জন্য। নন্দ যশোমতীর এই বাৎসল্য প্রেমের আকর্ষণে সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান যে সমগ্র জীবকে প্রেম দিয়ে ধন্য করবেন এই জন্য এসেছেন তা নয়, অনন্তকাল ধরেই এই ব্রজলীলা চলে আসতেছে। কারণ ব্রহ্মার এক দিবসে তিনি একবার আসছেন, স্বয়ং লীলা করে যাচ্ছেন, আর ব্রহ্মার পরমায়ু তো তিনার গণনা অনুসারে 100 বৎসর। সেইভাবে এই বিশ্বতে এসেছে। এই লীলা যারা শ্রবণ করবেন তাদের হৃদয়ে যে ব্রজভাবের প্রতি একটা আকর্ষণ জাগবে, লোভ জাগবে, এবং তারা ব্রজের মাধুরী আস্বাদন করে ধন্য হতে পারবেন। সুতরাং এই বস্তু যিনি অনন্তকালের জন্য দান করে গিয়েছেন, তিনার নাম হল নন্দ। নন্দ ইতি জগতম ইতি নন্দ। তারপরে সুখদেব গোস্বামী পাদ পরীক্ষিতকে বললেন, সন্তান জাত হলে স্তূপ স্তুতি করলেন দেবকী বসুদেব। আর এদিকে নন্দ মহারাজ কিন্তু সন্তান জন্মগ্রহণ করার পরে কোনো স্তূপ স্তুতি করলেন না। তিনি দেখলেন যে সন্তান জন্মেছে, তাহলে তার জাতকর্ম করতে হবে। এই জন্য সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, নন্দাত্মজ উৎপন্নে। আত্মজ আবার বলছেন উৎপন্নে। শ্রী বৈষ্ণব তুষণী টিকাতে আমাদের গোস্বামী পাদগণ আত্মজ এবং উৎপন্নে এই দুইটি শব্দের ব্যাখ্যা বড় বিস্তারিতভাবে করে গিয়েছেন। সেখানে লিখেছেন যে আত্মজ অত্রাত্মজৌ তু উৎপন্নম জাতম ততৈদ্যম উৎপন্নম মতিমার্ণম তায়ম প্রত্যেকাবশ্যাম বাজয়ম নীলোৎপুল্লাবৎ। বললেন যে এটাকে যদি অন্বয় করা যায় তাহলে দেখা গেল যে আত্মজ এবং উৎপন্নকে আমাদেরকে বুঝতে গেলে বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। সুকমণি তো বলে দিলেন যে স্বয়ং ভগবান নন্দনন্দন রূপে আবির্ভূত হয়েছেন। নন্দ মহারাজ দেখলেন আমার ছেলে জন্মেছে, পুত্র উৎপন্ন হয়েছে, পুত্রের জাতকর্ম করাতে হবে। কিন্তু আসলে আত্মজ কাকে বলা হয়?
উৎপন্নটি বা কি? ব্যাখ্যাকার বললেন যে এটি বুঝতে গেলে আত্মজ কাকে বলে আগে বুঝতে হবে। প্রকৃত সন্তান পিতার ঔরসে এবং মাতার সুর্ণিত রক্তে তার দেহটা যার সৃষ্টি হয় তাকে আত্মজ বলা হয়। জগতে যারা উৎপন্ন হন এরা আত্মজ হয়ে সেই দেহটি ধীরে ধীরে মাতৃগর্ভে বর্ধিত হয়ে যায় এবং সেই দেহই পরে এসে বসে, তাই তাকে আত্মজ বলা হয়। আত্মচিত বস্তু, দেহটা জড়বস্তু, তাই আলাদা আলাদা আছে। আত্মার আগমনে দেহটা চেতনময় হয়, আত্মা চলে গেলে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকে দেহটা। তারপরে মাতৃগর্ভ থেকে সেই দেহটা যখন নিঃসৃত হয় তখন তাকে বলা হয় আত্মজ সন্তান। ভগবানের কি এইভাবেই জন্ম হয়েছিল? সুখদেব গোস্বামী যে নন্দ আত্মজ বললেন, ভগবান তো সচ্চিদানন্দ, তিনি আত্মজ হলেন কি করে? আর আত্মজ শব্দটাই বা এখানে কেন সুখদেব গোস্বামী পাদ প্রয়োগ করে গিয়েছেন? আমরা অন্যান্য সর্বস্থানে দেখেছি আবির্ভাব তিরুভাব কহে মাত্র বেদ। বেদ বা অন্যান্য পুরাণে ভগবানের আবির্ভাব বা তিরুভাবের কথা বর্ণন করে গিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মতন মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন এই কথা তো বেদ বলে যায় নাই। অথচ বেদকে মন্থন করে ভাগবত রচনা করা হয়েছে, আর সেই ভাগবতে সুখদেব গোস্বামী পাদ এই শ্লোকের মধ্যে বলেন নন্দ আত্মজ। তখন সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন, হ্যাঁ, ভক্তর ভক্তিতে ভগবানও এসে ভক্তের ঘরে জন্মগ্রহণ করে থাকেন। ভক্তি এমন এক জিনিস, এতে ভগবানের কর্তব্য অকর্তব্য সব উলটপালট হয়ে যায়, করণীয় অকরণীয় সব উলটপালট হয়ে যায়, কারণ তিনি যে ভক্তির বশ, ভক্তের বশ, এই কারণে হয়ে যায়। এটা ভাবের বস্তু, ভাবেতেই তিনি ধরা পড়েন। ভাব অঙ্গের নিকটে প্রেমের আকর্ষণে সচ্চিদানন্দ শ্রী বিগ্রহ, তিনি ঠিকই আছেন সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, কিন্তু আত্ম বা দেহের কোনো পার্থক্য নেই ভগবানেতে। যেমন ভগবানের নাম, যেমন ভগবানের বিগ্রহ, তেমন ভগবানের লীলা একই স্বরূপ। ঠিক তেমনিভাবে এই স্থানেও দেহ এবং দেহি একই কথা বর্ণন করে গিয়েছেন। আমাদের মহাজনগণ বললেন যে বিভেদুম অয়নম নৈশ্বয়ং বিদ্যতে কশ্চিৎ। ভগবানের দেহ এবং ভগবানের আত্মা এইরূপ কোনো ভেদ নাই, কারণ তিনি নিজেই তো পরমাত্মা। যেটি দেহ সেটি তিনার সচ্চিদানন্দময় এবং আত্মাই তিনি, অতএব তিনি এই দেহ প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তিনি হচ্ছেন নিত্য কিশোর, যার ফলে 125 বছর পর্যন্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লীলা করা সত্ত্বেও কোনো গুপ দাড়ি তিনার উঠে নাই, তিনি নিত্য কিশোর। তাহলে এই ছোট সন্তানটি হলেন কি করে? সদ্যজাত শিশু হলেন কি করে? তিনি তো নিত্য গোলকধামে থাকেন, নিত্য কিশোর রূপে। তিনি কেমন করে যশোদার নন্দন হয়ে সদ্যজাত শিশু হয়েছিলেন? আর এখানে আত্মজই বা কেন বলা হলো? বললেন ভগবানের এটি হলো স্বভাব। ভগবান আগেই বলেছেন যে আমাকে যেভাবে ভজি আমি তাকে সেভাবে ভজি, এ মূর স্বভাবে। যদিও তিনি সর্বময়, যদিও তিনি সর্বব্যাপী, যদিও তিনি আত্মারাম, যদিও তিনি আপ্তকাম, যদিও তিনি পূর্ণতম পূর্ণ ব্রহ্ম তত্ত্বস্বরূপ, তথাপিও তিনি লাদিনী শক্তির বৃত্তির যে প্রেম, সেই প্রেম ভগবানের হৃদয়ের কামনাকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়ে গিয়েছিলেন। ভক্তের হৃদয়ে প্রেম ভগবানের চিত্তে অনুরূপ কামনা জাগায়। যদি কোনো ভক্ত বাৎসল্যভাবে ভগবানকে লাভ করার জন্য দিন রাত ভজন করে যায়, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ভজন করে যায়, সেইভাবে তাকে ভালোবেসে তার সমস্ত ঐশ্বর্য ভুলে আর তার প্রেমটি হৃদয়ের মধ্যে ধারণ করে থাকেন, তাহলে সেই প্রেম ভগবানের হৃদয়কেও
পুত্ররূপে অবতীর্ণ করতে বাধ্য করে দেয়। তার বাৎসল্য রস আস্বাদন করার জন্য ভগবানের হৃদয়ের মধ্যে কামনা জেগেছিল যে আমি সদ্যজাত শিশুরূপে মা যশোদার ঘরে প্রকট হয়ে তার অপুরন্ত বাৎসল্য প্রেম আমি আস্বাদন করব। এটি প্রেমের শক্তি, এটি প্রেমের স্বভাব। এই যে নন্দ যশোমতী, এরা তো নিত্য ভগবানের পিতামাতা। ভগবানের নিত্য পিতামাতা এই নন্দ এবং যশোমতী। এদের প্রতি এরা সর্বদাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সন্তানরূপে চেয়েছেন। এই বিশ্বতে এসে তারা এইভাবেই কৃষ্ণকে ভালোবেসেছিলেন, কৃষ্ণকে আবির্ভূত করেছিলেন, যা তাদের সাধন ভজনের শক্তির দ্বারা সম্ভবপন্ন হয়েছিল। তাদের ভজনের শক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান তাদের পুত্ররূপে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ নিত্য কিশোর স্বরূপটি ধর্ম আর একটি ধর্ম। একটা হলো কিশোর নিত্য ধর্ম, আরেকটি হলো সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্বরূপ ধর্ম। বাৎসল্য আবেশে কইলেন কৌমার সফল পরিমাণে মতো দেখা যাচ্ছে যে বাস্তবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আস্তে 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 বড় হয়েছিলেন যশোদার গৃহেতে। তিনি একসঙ্গে বড় হন নাই। নিত্য কিশোর রূপটি ধর্মগুলিতে বিভিন্ন স্থানে লেখা আছে, কিন্তু সেইখানে তিনি ধীরে ধীরে কিশোর বয়স প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কারণ আমি যদি কিশোর হই আবির্ভাব হই, তাহলে মাতা পিতার মধ্যে সেই বাৎসল্য প্রেম থাকবে না, বা সেই বাৎসল্য প্রেম আমি আস্বাদন করতে পারবো না। তিনি মায়ের স্তন পান করবেন, মা ছাড়া আর কিছুই জানবেন না। মায়ের কোলে শুইবেন, মায়ের কোলে খেলবেন, মায়ের কোলে খাওয়া দাওয়া করবেন। মা তিনাকে লালন পালন করে বড় করবেন। অতএব সেই সন্তানকেই তো ছোট হইতেই হবে। আর এই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই স্থানে ছোট হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। এই হচ্ছে তার আত্মজ কথা বলার বিশেষ রহস্য। কেন সুখদেব গোস্বামী পাদ সেখানে আত্মজ বলেছিলেন। আর তারপরে বললেন উৎপন্নম তামা, উৎপন্ন হইলেন কি করে? এত চতুরতার মরি যাওয়া নতুয়া আদি অবসান। যদি আবার জাত হলেও কি করবেন? একটা হলো উৎপন্ন শব্দ, একটা হলো জাত শব্দ। জাত মানে জন্মগ্রহণ করা, উৎপন্ন মানে উৎপাদন করা, ঠিক না? আবিষ্কার করা। যদি সন্তান রূপে জাত না হন, সাক্ষাৎ সে আবির্ভূত হন, তাহলে মাতার নিজ গর্ভজাত যে বাৎসল্য প্রেম, যে ভালোবাসা, সেটি আসবে না। নিজের পেটের থেকে যে সন্তান জন্ম নেয় তার উপরে একরকম ভালোবাসা থাকে, আর অন্য ছেলেকে এনে লালন পালন করে বড় করা তার প্রতি ভালোবাসাটা অন্যরকম থাকে। সেটাই এখানে বলতে চাচ্ছেন। অতএব মায়ের যখন ইচ্ছা হলো যে তুমি আমার সন্তান রূপে এসে জন্মগ্রহণ করো, হে অনাদি আদি গোবিন্দ, আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করতে চাই, তুমি আমার গর্ভ থেকে জাত হইবে, তখন মাতৃপ্রেমে বশীভূত হয়ে গেলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। বাৎসল্য রস তার হৃদয় আকাঙ্ক্ষাটা একেবারে জুড়ে বলল, এবং সাক্ষাৎ শ্রী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হয়েও তিনি সেই অনুকরণ করে নেন, যেন ঠিক জন্মেছেন বা জন্মাচ্ছেন, এই অভিনয়টা করেছিলেন। এটা তার কামনা, এটা তার স্বাদ। এই জন্যই সন্তানরূপে তিনি জাত হইয়াছিলেন। তাই আমাদের শ্রী গীতাতেও ভগবান বলেছেন, আমার এই জন্মকর্মের তত্ত্ব যারা জানেন তাদেরকে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বুঝছেন? তাহলে জন্মকর্ম দিব্য, ভগবানের জন্মকর্ম সবই দিব্য। যে ব্যক্তি সেই তত্ত্ব জানেন তিনাকে পুনরায় আবার মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। তত্ত্বা দেহি পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সাহর্জনম, পরিষ্কার বলে দিয়েছেন।
বললেন যারা আমার জন্মকর্মের তত্ত্ব জানে তাদেরকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না। এই স্থানেতে শ্রীপাদ রামানুজ সম্প্রদায়ে থেকে রামানুজ আচার্য একটি ভাষ্য লিখেছিলেন, টিকা লিখেছিলেন। এই টিকাতে উনি বলেছিলেন যে গীতাতে যে বলে গেছেন জন্ম কর্ম সবই দিব্য, ভগবান বললেন আমার জন্ম যদি প্রকৃত মম, প্রকৃত ততটা কেউ জানে, সেটা হলো আমার কর্ম। তো প্রকৃত তত্ত্ব, ভগবান সম্পর্কে প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারবে কে? বলে ভগবান যাকে কৃপা করে জানান সেই জানতে পারবে, অন্যের সম্ভব নয়, অন্যের দ্বারা সম্ভব নয়। জন্ম এবং কর্মের তত্ত্ব জানেন এমন ব্যক্তি পৃথিবীতে বড়ই কম। তাহলে বিদংস্তু সমাপশ্যম অখিলম আত্মাম, তাহলে আমার চরণে আশ্রয় গ্রহণকারী বিরোধী সেই সকল অনর্থ আছে, সেই সকল অনর্থও সরে যাবে যারা আমার জন্ম কর্মের কথা জানতে পারবে। যারা জানে না তারাই বিদ্রোহ করে তাকে বা বিরোধী করে তাকে, বিরোধী কথা বলে তাকে শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে। যিনি আমার একান্ত প্রিয় হলেন তিনি হলেন अस्मिनैव जन्मानि मामेभ्य প্রণীয়তি প্রপন্নতি, অর্থাৎ যিনি আমার জন্ম কর্মের কথা জানেন তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এই জন্মেই আমাকে সে পাইবে, আর দ্বিতীয়বার তাকে জন্মগ্রহণ করতে হইবে না যে আমার জন্ম কর্মের কথা জানে। এই যে ভগবান বললেন যে যিনি আমার জন্মকর্মের তত্ত্ব জানেন তাকে আর পুনরায় মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। তো এটা কজনে চায়? এই চাওয়াটাই বা কজনের মনের মধ্যে প্রকট হয়েছে? তাহলে সেই জন্মকর্মের প্রকৃত তত্ত্বটা কি? তখন এখানে সুখদেব গোস্বামী পাদ বললেন, যে ছেলে জাত হয়েছে বসুদেব মহাদেব তাকে স্তুতি করলেন, আর নন্দ মহারাজ তাকে আত্মহারা হয়ে জাতকর্ম সংস্কার করলেন ব্রাহ্মণ পুরোহিত আদি এনে, সন্তানের অভ্যুদয়ের মঙ্গল কামনা করলেন। কিন্তু কথা তো এত সহজ নয়। সাক্ষাৎ ভগবান যার ঘরে সন্তান রূপে এসেছেন, যার সন্তান হয়েছেন, অতএব তত্ত্ব জেনে নিতে হবে যে তত্ত্বের উপরেও একটা রস এখানে প্রকটিত হয়েছিল। তত্ত্ব না হলে তো রসের উদ্গম হয় না, আর রসটাই হলো লীলা, আর রস না থাকলে সেখানে লীলা হবে না। সুতরাং জানতে হবে এখন আমাদেরকে তত্ত্বটা কি। এই তত্ত্বটি শ্রীমদ্ ভাগবতে আলোচনা করে গিয়েছেন। যেমন উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে গজেন্দ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছিলেন, ওই স্থানে তিনি একটা শ্লোকেতে তত্ত্বের কথা আলোচনা করে গিয়েছিলেন। ন বিদ্যতে যস্য জন্ম কর্ম বা ন নাম রূপেণ গুণদোষ এব বা তথাপি লোকানুপাস্তম সম্ভবম ইয়ঃ স মায়ামাং তন্নু কল্যং স্মৃচ্যতি। ন বিদ্যতে যস্য জন্ম, ভগবানের জন্ম থাকে না, তিনি অজন্মা, অনাদির আদি গোবিন্দ, তিনি সর্বকারণ্য কারণম। অতএব তার জন্ম হয় কি করে? ন বিদ্যতে যস্য জন্ম, জন্ম তাকে বলা যায় না। ভগবান যে এসেছেন সেটা জন্ম বলা যায় না। এখন এই শ্লোকের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের ব্যাখ্যাকারগণ বললেন যে শ্রী ভগবানের প্রথম লীলাকে জন্ম বলা হয়েছে। ভগবানের জন্ম হয় না, তথাপিও তিনি মাতৃগর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, কারণ শুকমুনি বলেছেন এখানে আত্মজ, তাহলে জানতে হবে যে সেটা জন্মই হয়েছে। সেই যে জন্মটি, এটা আপনার আমার মতো সাধারণ মানুষের মতো জন্ম নয়, সাধারণ জীবের মতো জন্ম নয়। তাহলে এই জন্ম কি? বলে এটি হলো দিব্যম, দিব্য জন্ম, অর্থাৎ অপ্রাকৃত জন্ম, অর্থাৎ অলৌকিক জন্ম। অপ্রাকৃতম অলৌকিকম, এই জন্মটি হচ্ছে অলৌকিক জন্ম। কারণ অজন্মা যিনি তিনি এসে জন্ম নিচ্ছেন,
অজন্মা হয়েও জন্মেছেন, এ একটি রহস্যময় ব্যাপার। এইরূপ বাৎসল্য প্রেমের অপূর্ব লীলা ভগবান করে গেলেন। প্রেমই সচ্চিদানন্দ ভগবানকে তার মাতা পিতার বাৎসল্য ভাবের অনুরূপ চাচ্ছেন, আর সেই জন্য তিনি সদ্যজাত শিশুরূপে তিনি সেখানে জন্ম নিয়েছিলেন। এই হচ্ছে জন্মের প্রকৃত রহস্যের কথা। ন বিদ্যতে তস্য কর্ম, তার তো কোনো কর্ম নাই, তাহলে কর্ম কাকে বলা যায়? বলে অপূর্ণ ব্যক্তির পূর্তি দেহের যে চেষ্টা তার নাম হয়েছে কর্ম। ভগবান হচ্ছেন স্বতঃস্ফূর্ত, তার তো কোনো কর্ম নেই, কিন্তু তথাপিও তিনি কর্ম করেছেন। তিনি অসুর মর্দন করেছেন। অসুর মারণ লীলা, ভক্ত তুষণ লীলা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন লীলা আমরা দেখতে পাই, ভিন্ন ভিন্ন কর্ম আমরা দেখতে পাই। তাহলে বুঝতে হবে যে কর্মগুলি এগুলি প্রকৃত জগতের অপূর্ণের কর্মের মতন কোনো কর্ম ভগবান করে যান নাই। ভগবান যেগুলি কর্ম করে গিয়েছেন সেইগুলাকে লীলা বলা হয়েছে। ভগবানের চেষ্টা দুই প্রকার, একটি হচ্ছে কর্ম, আরেকটি হচ্ছে লীলা। তাই তিনি হচ্ছেন শ্রী বৃন্দাবনে লীলায় লীলা পুরুষোত্তম। বৃন্দাবনে তিনাকে লীলা পুরুষোত্তম বলা হয়। সুতরাং এই লীলা এমনই চিন্ময় লীলা যে এটি শ্রবণ করিলে জীবের সংসার বন্ধন নাশ হয়ে যায়, জীব পাপ তাপ অপরাধ থেকে মুক্ত হয়ে যায়, জীব ভগবানের সারূপ্য মুক্তি লাভ করতে পারে। তারা ভগবানের চরণে প্রেম লাভ করে সেবা পেয়ে ধন্য হয়ে যায়। এটি হচ্ছে তাহার কর্মের মূল রহস্য। তারপর মহাজনগণ আবার কি বলছেন? ন বিদ্যতে যস্য জন্ম কর্ম বা ন নাম রূপেণ গুণদোষ এ বাবা, তাহার তো কোনো নামও নেই। ন নাম, কারণ নাম কাকে বলা হয়? ব্যাখ্যাকার লিখলেন যে মনোগ্রাহ্যস্য বস্তু ব্যবহারার্থম কেনাপি সংকোচিতম শব্দম নামতি। আমাদের মন যখন কোনো বস্তুকে গ্রহণ করে, সেই বস্তুকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিবার জন্য আমরা তখন কি করি? তার একটা নাম দিয়ে থাকি। এই বস্তুটার সাংকেতিক চিহ্ন বর্ণ বিশেষ আকারে যখন লেখা হয় সেটা হচ্ছে নাম। যেমন মানুষ, পশু, বৃক্ষলতা, আগুন, জল ইত্যাদি। এটি উচ্চারণ করলে ওই বস্তুটি মনে গ্রহণ করা হতে পারে। আবার যত ব্যক্তি বিশেষ, প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে প্রত্যেক মানুষের, সেটি উচ্চারণ করলেই সেই লৌকিককে জানা যায় বা চেনা যায়। এটিতে হচ্ছে নাম। সেই জন্য বললেন যে মনোগ্রহণ বস্তুকে ব্যবহার আনয়নের জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন বা শব্দ তাকে নাম বলা হয়। কিন্তু ভগবানের নাম তো এই রকম নয়। উনি তো মনের গ্রাহ্য নন, তিনি তো ভগবান। তাহলে তার নাম মনের সহিত বাণী যাকে ধরতে পারে না, না ধরে পরে ফিরে আসে, সেই শ্রুতি বাণীতে তার কথা লেখা আছে। তাহলে মনের গ্রাহ্যই যখন নন, তাহলে নাম তার কীরকম হতে পারে? এই জন্য তার কোনো নাম নেই। কিন্তু তথাপিও আমরা তাকে কৃষ্ণ, গোবিন্দ, মাধব, দামোদর, কেশব ইত্যাদি নামে তিনাকে জানি। এই নামগুলি নিত্যকালে বিরাজমান, পূর্ব থেকে ছিল, এখনো আছে, পরেও থাকবে। অতএব সাধারণ নামের মতন এই নাম নয়। এই নাম স্বয়ং ভগবানের নাম, আর এই নামে আর ভগবানেতে কোনো ভেদ নাই। শাস্ত্রে বলেন নাম এবং নামী অভিন্ন। সাক্ষাৎ নামী থেকেও এই নামের শক্তি আরও বেশি। এই যে আমরা হরিনাম সংকীর্তন করি, এই হরিনাম সংকীর্তনের দ্বারা আমরা সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি। অর্থাৎ নামী থেকে নামের শক্তিটা এখানে বেশি দেখা গেল। এই সংকীর্তনের দ্বারা
নামের আকর্ষণে ভগবানকে ভক্তরা হৃদয়ে টেনে নিয়ে এসে হৃদয় সিংহাসনে বসাতে পারেন তার নাম সংকীর্তনের দ্বারা। নামের এতই শক্তি। সুতরাং প্রকৃত নাম না হইলেও এটা ভূত হেতু, প্রেমের হেতু নিত্যকালে এই নাম তাকে বলা হয়ে থাকে। ন বিদ্যতে যস্য রূপম, ভগবানের কোনো রূপ নাই, তার রূপ কাকে বলা হয়? বললেন চক্ষু গ্রহণ করে যেই সৌন্দর্য তাকে বলা হয় রূপ। কিন্তু ভগবানকে তো চোখে দেখা যায় না, তাকে তো চোখে দেখা যায় না, তাহলে সেখানে রূপ আসলে কেমন? বলে ন পশ্যতি চক্ষুতা রূপম ঐশ্য। শ্রুতিশাস্ত্র বললেন যে এই রূপে কখনো চোখের দ্বারা দেখা যায় না, ভগবান স্বপ্রকাশ্য। তিনি স্বয়ং কৃপা করে যখন কারো নয়ন গোচারে মূর্তিরূপে প্রকট হবেন তখন সে দেখতে পাবে। তিনি যাকে দর্শন দিবেন, দেখাবেন, সে দেখতে পাবে, অন্যরা দেখতে পাবে না। তিনি যে জীবের উপর কৃপা করবেন দেখবেন, তা না হলে নয়নের দ্বারা জীব নিজের চেষ্টায় তাকে দেখতে পেত, কিন্তু শত চেষ্টা করলেও আমরা দেখতে পাই না, একমাত্র ভজনের দ্বারাই তিনাকে দেখা যায়। সুতরাং সেখানেও প্রেমের প্রয়োজন আছে, প্রেমের কার্য আছে। বিনা প্রেম সে নাহি মিলে নন্দলালা। এই জগতে তার বিবিধ অনন্ত অনন্ত সৌন্দর্য মাধুর্য রূপের কথা মহাজনগণ বর্ণন করে গেলেন। ন গুণ দোষ এ বাবা, বলছেন ভগবান তার কোনো গুণ নেই, তার কোনো দোষ নেই। গুণ নেই বলতে কি, তিনি গুণাতীত, সত রজ তম 3 গুণের অতীত। সুতরাং কর্মের উৎকৃষ্ট ও বিশেষকে গুণ বলা হয়েছে। বললেন তার কর্মই নেই তো উৎকৃষ্ট হবে কোথা থেকে আসবে? তথাপিও ভক্ত বাৎসল্য করুণায় তিনি গুণা অতীত হয়ে আছেন। গুণ আছে তিনার মধ্যে, আর সেটি যদি না থাকতো তাহলে কি তারা ভগবানের ভজন করতেন? এর একটি কারণই হলো আর তার মধ্যে কোনো দোষ নেই, কেবল গুণ আর গুণই আছে। গুণময় ভগবান। ভগবানের কেউ কেউ বলেন যে ভগবানের অনেক দোষ আছে। 18টা যে মহৎ দোষের কথা বলা হয়েছে সেটাকে দোষগুলাকে গুণ রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। তার মধ্যে 16টাই বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গোবিন্দের মধ্যে দেখা যায় কি কি? মোহ, তণ্ডা, ভম, বিষয়, বিশ্ববিভ্রম, পরাপেক্ষা, লুলুত্বা, মদ, মৎসর্য, খেদ, হিংসা, পরিশ্রম, অসত্যা, ক্রোধ, আশঙ্কা, শঙ্কা, এই দোষগুলি ভগবানের মধ্যে আছে বললেন। কিন্তু এই দোষগুলোও ব্যাখ্যাকার গুণ রূপে তাহা গ্রহণ করে গিয়েছেন। আসলে এই দোষের স্বরূপ নিরূপণ করতে অনেকেই জানে না। ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে এই দোষের তত্ত্বকথা আলোচনা করে গিয়েছেন এবং বৈষ্ণব তুষণীতেও এই কথা বলে গিয়েছেন যে অষ্টাদশ মহাদোষ রহিত ভগবান গুণ। মানুষের মধ্যে যে এই 18টি দোষ আছে, এই 18টি দোষ কিন্তু ভগবানের মধ্যে নেই। সেটাও ভগবানের মধ্যে থাকলেও সেটা গুণরূপে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। দোষ গুণ এইভাবে মহাজনগণ ব্যাখ্যা করে গিয়েছেন। তাহলে ভক্তদের আনন্দবর্ধন, ভক্তদের পোষণ এবং ভক্তদের বিনাশাদি সিদ্ধির জন্য শ্রীকৃষ্ণ কতগুলো স্বরূপভূত গুণের কথা আলোচনা করে গিয়েছেন, যাকে আমরা সচিদানন্দ বলে থাকি। অতএব সবই ভগবানের সচিদানন্দ। যেহেতু ভগবান নিজেই সচিদানন্দ, অতএব তার যে দোষ গুণ সবই সচিদানন্দ। এইগুলি না হলে বৃন্দাবন লীলা সিদ্ধ হতে কখনো পারে না। অনন্ত লীলা তো ভগবানের করে গেছে, অনন্ত লীলা ভগবানের আছে। যদি বৃন্দাবন লীলা না থাকতো তাহলে কি ক্ষতি হইতো? বললেন যে ব্রজলীলা না থাকলে শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং ভগবত তত্ত্বটা কখনো সিদ্ধ হইত না, প্রকাশ হইত না। তিনি মৎস্যকূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন রূপে তো অনেক লীলা করে গিয়েছেন, কিন্তু ব্রজলীলার মাধুর্য সম্পূর্ণ আলাদা। যদি বৃন্দাবন লীলা না থাকে তবে তার যে এত গুণ আছে এটা কেউ জানতে পারত না। তিনার যে অনন্ত গুণ আছে এইগুলা কেউ জানতে পারত না। এইগুলি দিয়ে
তিনার অভাব পূরণ হবে না। বললেন ভগবানের অন্যান্য গুণে ভক্তের রুচি হয় না। ভক্তের রুচি হয় যে কয়টি গুণ সে কথা বললেন। এইগুলি না থাকলে ব্রজভক্তি সিদ্ধ হবে না। এই জন্যই বললেন যারা এইগুলি সতত জানেন তাদেরকে আর কখনো মাতৃগর্ভে এসে জন্মগ্রহণ করতে হবে না। সুখদেব গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন, নন্দ আত্মজ উৎপন্নে যতাল্লাদ মহামুনে। তিনি হচ্ছেন মহামনা নন্দ মহারাজ। কেন তিনি মহামনা হলেন? ভাগবতে কিন্তু এই কথাটি নেই, কিন্তু আমাদের জীব গোস্বামীপাদ গোপাল চম্পু নামক গ্রন্থেতে সেই কথাটা আলোচনা করে গিয়েছেন যে নন্দ মহারাজের তখন অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল। নন্দ যশোমতী কোনো সন্তানাদি হয় নাই। তখন প্রজাগণ এবং উপানন্দ আদি সকলে মিলিয়ে বুদ্ধি করলেন, যুক্তি করলেন যে আমরা একটা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করব। পুত্রেষ্টি যাগযজ্ঞ করলে তাতে নন্দ যশোমতীর একটি সন্তান সম্ভাবনা হতে পারে। কিন্তু নন্দ মহারাজ একেবারেই উদাসীন। বাইরে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের আয়োজন হচ্ছে, কিন্তু নন্দ মহারাজ সেখানে যাননি। যশোমতী মাতা প্রশ্ন করলেন, যে সকল পুত্রেষ্টি যাগ করেছ তুমি নিজে তো সেই পুত্রেষ্টি যজ্ঞের হুতা হও, তুমি গৃহে মধ্যে বসে আছো কেন? উনি বললেন যে এই যজ্ঞের দ্বারা যে কর্মফল সঞ্চিত হবে সেই সন্তান লাভই আমার কোনো ইচ্ছা নেই। তাহলে সন্তান লাভটা হবে কি করে? সন্তান লাভটা হবে কেমন করে? তিনি বললেন পুত্রেষ্টি যজ্ঞের দ্বারা যে সন্তান হবে সেটা কি আপনি চান না? বললেন চাই, তবে সেই সন্তান ওই পুত্রেষ্টি জাগে জন্মায় না। দেখো যশোমতী, তুমি আমার অর্ধাঙ্গিনী, তোমার কোনো কথা বলতে আমার সংকোচ নেই, তোমাকে সব কথাই খুলে বলতে পারি। আমি সবসময় একটা স্বপ্ন দেখতে পাই, বুঝলেন? সেটা কি জানো? সেটা দেখি যে এক দিব্য পুরুষ, এক দিব্যাতি দিব্য পুরুষ, নীল ইন্দ্রমণি কান্তির ছটা, যিনি সমস্ত জগৎকে উদ্ভাসিত করে রেখেছেন। নারায়ণ থেকেও বেশি রূপ, নারায়ণ থেকেও বেশি গুণ, নারায়ণ থেকেও বেশি মাধুর্য। সেই রকম একটি সন্তানকে আমি সবসময় দেখতে পাই। এই কথাটি কি মুখে আনা যায়? যায় না। কিন্তু আমি স্বপ্নে, শয়নে, জাগরণে দেখি যে সেই সন্তানটাই আমার কুলের মধ্যে বসে আছে। এবং আমি কখনো কখনো দেখি সেই সন্তান তোমার কুলে বসে তোমার স্তন দুগ্ধ পান করতেছে, তোমার খেলা করতেছে, তুমি তাকে লালন পালন করতেছ। আবার কোনো সময় তোমার কুলে সে খেলতেছে। সেই দিন থেকেই এই সন্তানের জন্য চিত্তটা আমার এত লালায়িত হয়েছিল যে অন্য সন্তান আর আমি চাই না। অতএব যজ্ঞ করে যজ্ঞেষ্ঠী সন্তানের দ্বারা সেটা আমি চাই না। যশোমতী, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আচ্ছা তুমি কি কোনোদিন এই রূপে স্বপ্ন দেখেছ? যশোমতী মাতা বললেন, হে আর্যপুত্র, আমিও সংকোচন করে এই কথা কোনোদিন বলি নাই, গোপন রেখেছিলাম। তুমি যাহা বলতেছ তাহা আমিও স্বপ্নে দেখে থাকি। ভাবনার অতীত এই যে সন্তানটার কথা তুমি বলছো, তুমি যাকে ঠিকভাবে দেখেছো, কুলে শুনেছ, সেইগুলো আমিও দেখতে পাচ্ছি। আমার কুলকে আলোকিত করে ইন্দ্র নীলমণি কমলের মতন শোভা পাইতেছেন। কে যে আমাদের পুত্ররূপী আসবেন সেটা বুঝতে পারছি না। কে যে আমাদের মনকে এইভাবে বিকারগ্রস্ত করিতেছে সেটাও জানতে পারতেছি না। দেবী যশোমতী, তুমি যখন এইরূপ স্বপ্ন দেখছো, আমিও যখন এইরূপ স্বপ্নই দেখে যাচ্ছি, তাহলে এতে আমরা দৃঢ় সংকল্প করতে পারি যে নিশ্চয়ই ভগবানই আমাদের পুত্ররূপী এসে অবতীর্ণ হইবেন। হ্যাঁ, তো এতে আমাদের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করার কি প্রয়োজন? যদি করতে হয় তাহলে আমরা পুত্রদা একাদশী ব্রত করব। একাদশী সংযুক্ত দ্বাদশী ব্রত
করব, এই হলো এই দ্বাদশী ব্রতের কথা উল্লেখ করা আছে। একেবারে সেই নিয়মটি তারা নিজেরা পালন করলেন, অন্যান্য প্রজাগণ সবাই পালন করলেন এবং সেই পুণ্যফল নন্দ বাবা এবং মা যশোদাকে প্রদান করলেন। সেই সময়ে নন্দ বাবার বয়স ছিল 90 বৎসর, মা যশোদার বয়স ছিল 85 বৎসর, যখন তাদের পুত্র সন্তান হয়েছিল কৃষ্ণ। চিন্তা করতে পারছেন সেই রকম বয়স, মনে আছেন? তাই গৃহদেবতা নারায়ণ স্বয়ং এসেই তাদের গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন। যেদিন তারা পুত্রদা একাদশী ব্রত করেছিলেন সেই দিন রাত্রিতে তারা দেখতে পাচ্ছেন। বলছেন, দেখো নন্দ মহারাজ, স্বপ্নে ভগবান এসে বলছেন, দেখো নন্দ মহারাজ, তুমি যাকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য কামনা করিতেছ, তুমি যাকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য এত ভাবছ, এত ব্যাকুল হয়ে আছো, সে তোমাদেরই ছেলে, তোমরা ওকে পাইবে। ধৈর্য ধারণ করে ভজন করে যাও, ভজন করে যাও। সেই সময়টা একদিন না একদিন তোমাদের জীবনে এসে উপস্থিত হইবে। অতএব তোমরা অধীর হয়ে উঠো না। অনেক সময় আমরা আমাদের মনোবাঞ্ছিত বস্তু পাই না বলে আমাদের অনেকে ব্রত ত্যাগ করে দেয়, পূজা ত্যাগ করে দেয়, মালা জপ ত্যাগ করে দেয়। আমরা আমাদের পরিবারের মধ্যে, বিভিন্ন সমাজের মধ্যে এরকম দেখতে পেয়েছি। অনেকেই এইভাবে দেখা গেছে, হ্যাঁ, এতদিন ভগবানের ভজন করে আমার ছেলে মরে গেল, তাহলে ভগবানের ভজনই করব না। বুঝেছেন? এইরকমভাবে কিছু লোক আছে, তারা তখন আর মন্ত্র স্মরণ করে না, লীলা জপ স্মরণ করে না, মালা জপ করে না, গুরু মন্ত্র জপ করে না, কিছুই করে না। ভগবানের ভজন করে যদি এত কষ্ট পেলাম, এত দুঃখ পেলাম, তা করবই না। এই জন্য এখানে স্বপ্ন আদেশ দিলেন যে তোমরা অধৈর্য হও না, তোমরা ধৈর্যের সহিত ভজন করে দাও, একদিন না একদিন তোমাদের সেই স্বপ্নটা ফলবে। তার পরের দিনেই অতিক্রান্ত হয়ে গেলেন। দিনে দিনে দেখতে দেখতে কি হলো, মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদ দিবসে আবার দেখলেন যশোমতী মাতা আরেকটি স্বপ্ন। তাহলে ভগবান মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদে যদি আসেন, তাহলে মাঘ, ফাল্গুন, চৈত, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র। মা যশোদার 8 মাসের গর্ভবতী ছিলেন, 8 মাসের গর্ভে কৃষ্ণ জন্ম হয়েছে। প্রমাণিত হচ্ছে তো এইখানেই। যশোমতী মাতা ব্রত করলেন, তাহলে পুত্রদা একাদশী ব্রত তো আমাদের মাঘ মাসেই পড়ে। পুত্রদা একাদশী ব্রত করলেন। আচ্ছা, মাঘ মাসের শুক্লা প্রতিপদ দিবসে যশোমতী মাতা আরও একটি স্বপ্ন দেখলেন। সেটা কি ছিল? সেই দিব্য ছেলেটা যাকে এতদিন স্বপ্ন দেখে আসছেন, তিনার কুলে বসে খেলাধুলা করছে, সেই দিব্য ছেলেটা দিব্যাতি দিব্য রূপ ধারণ করেছেন। এর কীরকম বলে, নীলমণির মতন। সেই সন্তানটি এক বিদ্যুৎ বর্ণা বালিকার সঙ্গে নন্দ মহারাজের হৃদয় থেকে বেরিয়ে এসে তিনি যশোদার হৃদয়ে প্রবেশ করেছেন, একটা কন্যা সহিত। কন্যাটা হলেন যোগমায়া। তাহলে শ্রীকৃষ্ণ যোগমায়াকে সঙ্গে করে নিয়ে তিনি নন্দ মহারাজের দেহ থেকে তিনি যশোদার দেহিতে প্রবেশ করেছিলেন। এর কিছুদিন মধ্যেই দেখা গেল যশোমতী মাতার দেহের মধ্যে গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে গেল। সবাই দেখলেন যে নন্দরানী গর্ভবতী হয়েছেন। তাহলে প্রকৃত সন্তান যেভাবে পিতার ঔরসে মাতার সুন্নিতে পুষ্ট হয়ে জন্ম নেয়, ভগবানও কিন্তু সেই রূপে তিনি এসে জন্ম নিয়েছেন। এই জন্য এখানে আবির্ভাব হয়েছেন একথা বলা যাচ্ছে না। যদিও শাস্ত্রে বলছেন যে ভগবান সর্বদা আবির্ভাবই হন, তিনি কখনো জন্ম হন না, কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটা বিপরীত আমরা দেখতে পেলাম। এই জন্যই এখানে সুখদেব গোস্বামীপাদ মহামানা শব্দের দ্বারা নন্দ মহারাজকে সম্বোধন করেছেন। তিনি আগে পিতা মনে আসবেন এবং তারপরে মাতার দেহে প্রবেশ করবেন। সেই রূপটি পিতা বর্ণন করেছিলেন মাতার নিকটে, তখন ওই বর্ণনার ভিত্তিতে এই মাতৃহৃদয়ে তিনি প্রবেশ করেছিলেন।
হৃদয়ে অবস্থান করেছিলেন এবং গর্বেতে প্রকাশ হন এবং গর্ব থেকে নিষ্ক্রান্ত হন, আর তখনই বাৎসল্য প্রেমে আস্বাদন করেন। শাস্ত্রে বর্ণন করলেন ভগবান যোগমায়াকে আশ্রয় করে মাতৃগর্ভটাকে বায়ু দ্বারা পূর্ণ করে রেখে দেন। মা মনে করে যে আমার পেটে সন্তান এসেছে, পেটে লাথি মারতেছে, এইদিকে যাচ্ছে ওদিকে যাচ্ছে, কিন্তু ওটা বায়ুর দ্বারা। যখন এই গর্ভস্থ বায়ু বেরিয়ে যায়, আর তখনই তিনি সদ্যজাত শিশুরূপে সেখানে প্রকট হয়ে যান, সদ্যজাত শিশুরূপে প্রকট হয়ে যান। তো এইভাবে বর্ণন করে গিয়েছেন। তাদের গর্ভ থেকে নিঃসৃত হয়ে তিনি আত্মজ রূপে উৎপন্ন হয়েছিলেন। এই জন্য নন্দ আত্মজ উৎপন্নে জাতুল্লাদ মহামনা এই শ্লোকটি আলোচনা করেছেন। আনন্দে অধীর হয়ে পড়লেন নন্দ মহারাজ। 90 বছর বয়সে একটা পুত্র সন্তান পেয়েছি, কম ব্যাপার নাকি? তাই আনন্দ সাগরে ভাসলেন যশোমতী মাতা। তিনি 85 বছর বয়স। তাই তারা স্তুতি নয়, তারা ব্রাহ্মণদেরকে ডেকে এনে শৌচ কার্য করালেন, জাতকর্ম সংস্কার, অলঙ্কার আদি পড়ালেন। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদেরকে এনে মন্ত্রপুত করে বৈদিক বিধিভাবে জাতকর্ম আরম্ভ করেছিলেন। নন্দ মহারাজ যেই প্রকারে আনন্দ প্রকাশ পেয়েছিলেন, আর সেইভাবে আনন্দ অন্য কেউ লাভ করতে পারেন নাই। যে আনন্দের কারণে তিনি বহু অর্থ দান করেছিলেন, বহু ভূমি দান করেছিলেন, বহু বস্ত্র দান করেছিলেন, বহু গাভী দান করেছিলেন আনন্দেতে। কারণ সাক্ষাৎ যেন আনন্দের মূর্তি তিনার পুত্ররূপে এসে প্রকট হয়ে গিয়েছেন, তাই তিনি বিস্মিত হয়ে গেছিলেন। এমনকি এই পুত্রকে যারা দেখেছে সমস্ত ব্রজবাসীগণ পর্যন্ত বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলেন। চিরকামনার সম্পদ এই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তিনি পুত্ররূপে পেয়ে পেলেন, তাই একেবারেই তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছিলেন। সুখদেব গোস্বামী পাদ যখন বর্ণন করতে গেলেন, তখন বলছেন, হে মহারাজ পরীক্ষিত, পুত্র সন্তান হয়েছে বলে নন্দ মহারাজ 20 লক্ষ গাভী দান করেছিলেন। 20 লক্ষ গাভী তিনি দান করেছিলেন। এবং কিভাবে দান করেছিলেন? মাতার শিংগুলা সোনা দিয়ে বাঁধানো, পায়ের খুরগুলা রূপা দিয়ে বাঁধানো, সুন্দর জরি দিয়ে অঙ্কন করে সুন্দর বস্ত্র দিয়ে গাভীর শরীর ঢাকা, ওইভাবে তিনি দান করেছিলেন। বিভিন্ন রত্নে অলঙ্কৃত করে গাভী দান করেছিলেন। শোনা যায় যে তিনি 9 লক্ষ গাভীর নৈপত্যী ছিলেন। আমরা কথায় কথায় বলি না, নন্দ মহারাজের 9 লক্ষ গরু ছিল। তো যদি 9 লক্ষ গরু থাকে, তো 20 লক্ষ গরু কোথার থেকে দান করলো? 20 লক্ষ গরু উনি দান করলেন কোথার থেকে? বললেন যে দেখো, নন্দ মহারাজের এই যে 9 লক্ষ গাভীর কথা বলা যায়, এখন 20 লক্ষ গাভী এলো কোথার থেকে? তার একটা যুক্তি দেখাচ্ছেন। এক নিযুত বলতে 10 লক্ষ, আর 2 নিযুত বলতে 20 লক্ষ। এখন 20 লক্ষ গাভী যিনি দান করিলেন বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত করে, তারপরে 7 দিন যাবৎ তিনার শুধুকালে দানই দান চলল। দান করলে নানাপত্র রত্ন অলঙ্কার, স্বর্ণময় অলঙ্কার, এত স্বর্ণমুদ্রা, এত ধন যে দান করলেন, এগুলা কোথায় তিনি রেখেছিলেন? কোথায় রেখেছিলেন? এই কথা মহারাজের পরীক্ষিতের মনে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যার 9 লক্ষ গাভী শুনলাম, সে 20 লক্ষ গাভী কেমন করে দান করলো? আর পুত্র সন্তান হয়েছে বলে 7 দিন যাবত অকাতরে এত কিছু দান করলো, এত ধন তিনি কোথায় রেখেছিলেন? জানা যায় যে আমাদের 84 কোষ ব্রজমণ্ডলের মধ্যে একটা স্থানের নাম আছে কুশিকলা। কুশিকলা, সেই কুশিকলাতে এই নন্দ মহারাজের কুশাগার ছিল। সেইখানে তিনি সমস্ত ধনরত্ন রাখতেন। আর সাধারণভাবে তিনি তিনার গোকুলে রাজত্ব করতেন। আসল ধনগুলা অন্যত্র তিনার লুকায়িতভাবে গচ্ছিতভাবে সেখানে রেখেছিলেন, যেটা অন্যরা সাধারণত কেউ জানতো না। তো যাই হোক, 7 দিন যাবত দান করলেন বিভিন্ন রকম। এই কথা শুনে যে প্রশ্ন আসলো, আচ্ছা তিনি তো শুধুমাত্র বৃন্দাবনের রাজা, এই যে নন্দ মহারাজ
তিনি শুধু বৃন্দাবনে রাজা ছিলেন। এটি তো মথুরার কদর রাজ্য মাত্র, মানে মথুরা রাজ্যের একটা অংশবর্তী রাজ্য, যার কারণে মথুরার রাজা উগ্রসেনকে কর দিতে হতো, ট্যাক্স দিতে হতো। মথুরা রাজা কি এত ধন আছে? নন্দবাবার যত ধন ছিল, সারা বিশ্বের রাজাদের মধ্যেও তো এত ধন পাওয়া যাবে না নন্দবাবার মধ্যে যত ধন ছিল। এই ধন আসলো কোথার থেকে? তিনি কোথার থেকে পেলেন? কেমন করে সংগ্রহ করে রাখলেন? মহারাজ পরীক্ষিতের অন্তরে যখন এইরকম একটা প্রশ্ন উঠল, এরকম ভাব উঠল, সুখদেব গোস্বামী কিন্তু তিনি অন্তর্যামী। তিনার সামনে যে শ্রোতা আছে, শ্রোতার অন্তরের কথা তিনি জেনে নিতে পারতেন। তিনাকে প্রশ্ন করতে হতো না, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেওয়া শুরু করে দিতেন। তার মনে এখন এই ভাব উদয় হয়েছে। বলেন, দেখো মহারাজ পরীক্ষিত, তোমার মনে এখন যে সন্দেহ উঠেছে, এই সন্দেহটা ঠিকই। তবে একটা কথা মনে রাখো, যেদিন স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হলেন, সেই দিন থেকে ব্রজ সর্ব সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। ব্রজনন্দন নন্দ ব্রজের রমাঙ্গনাগণের ক্রিয়াভূমি হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত দেবগণ দেবকন্যাগণ মনুষ্যরূপ ধারণ করে এসেছিলেন। এখন কমলাগণের বিহার ভূমি হয়ে গিয়েছিল এই শ্রীধাম বৃন্দাবন। আর কমলাগণের বিহার ভূমি বৃন্দাবন তো স্বরূপগত এটাই সাধারণ সম্পদ নয়, এমনকি চিন্তামণিময় ভূমি সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কল্পবৃক্ষময় বন এই বৃন্দাবনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, বৃন্দাবনের স্বরূপ ধারণ করেছিলেন। কল্পবৃক্ষময় বন, চিন্তামণি ভূমি যেইখানে এসে উপস্থিত হয়, সেখানে কি ধন সম্পদের কোনো অভাব পড়ে? সেখানে বলা মাত্রই পাওয়া যায়। যেখানে কল্পবৃক্ষ এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন, যেখানে চিন্তামণি ধাম এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন, সেখানে কার্য করে উৎপাদন করে জিনিস দান করতে হবে না, চাওয়া মাত্রই পাওয়া যাচ্ছে, চাওয়া মাত্রই পাওয়া যাচ্ছে। শুধু খালি চাওয়ার অভাব, চাইলেই পাওয়া যাবে। তাহলে সাক্ষাৎ নন্দ মহারাজ যে 20 লক্ষ গাভী দান করলেন, এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তিনি পুত্র সন্তান হয়েছে বলে আনন্দে মাতুহারা হয়ে তিনি 20 লক্ষ গাভী দান করলেন। এমনকি ইনি 56 মণ তিল দান করেছিলেন। 1-2 মণ নয়, 56 মণ তিল তিনি দান করেছিলেন। নন্দ মহোৎসব এইভাবেই করেছিলেন। গোপ গোপীগণ নন্দ মহারাজের গৃহে আগমন করতে লাগলেন, নানা প্রকার বসন বসিনে সজ্জিত হয়েছিলেন। নন্দ মহারাজের সন্তান জাত হয়েছিল বলে আনন্দে সকলে উল্লাসিত হয়েছিলেন। গাভীগুলোকে অনুরূপভাবে বেশভূষা সজ্জিত করা হয়েছিল, নানা প্রকার মাল্য ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা ভূষিত করা হয়েছিল এবং উৎসব আনন্দ হলো। কিসের উৎসব? দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদি সমস্ত অঙ্গনের মধ্যে ঢেলে তার মধ্যে নৃত্য করা হয়েছিল। এই যে আমাদের এইবার 5টা 23 মিনিটের মধ্যে নন্দ উৎসবের কথা বলে গেলেন। এই নন্দ উৎসবটা কিভাবে করবেন? দই, দুধ, ঘি, অথবা শুধু দধি থাকলে শুধু দধি, তার মধ্যে হলুদের গুঁড়া মিশ্রিত করবেন, করে সবাই কপালে মাখবেন, গালে মাখবেন, একে অন্যকে দিবেন। এটাই হলো নন্দ উৎসব প্রকৃতপক্ষে। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী পাদ গোপাল চম্পু নামক গ্রন্থেতে লিখলেন যে নন্দ মহাশেষের প্রাঙ্গণে যে দুধ, দই, ঘি ঢালা হয়েছিল, সেজন্য স্বয়ং ক্ষীর সমুদ্র, দুগ্ধ সমুদ্র, দধি সমুদ্র এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। গোপ গোপীগণ পরস্পরকে দধি, দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত নিক্ষেপ করেছিলেন। তারা এই ক্ষীর সমুদ্রের যেন একটা আনন্দময় তরঙ্গের মধ্যে ভাসতেছিলেন। বিশাল প্রাঙ্গণে এই ক্ষীর সমুদ্রের মতনই তাহার দধি সমুদ্র ও দুগ্ধ সমুদ্রের মতন উঠেছিল। এইভাবে প্রকাশ করে গিয়েছেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ পর্যন্ত সেখানে এসে নৃত্য করেছিলেন। শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আরও নাচে ইন্দ্র, সবাই নৃত্য করেছিলেন। এই নন্দ মহারাজের ঘরে আনন্দ এসেছিল। সেই আনন্দের ভূমণ্ডল পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপ্ত হয়েছিল, কারণ সাক্ষাৎ পরমব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছেন সেখানে লীলা করার জন্য। এই জন্য
ব্রহ্মা পর্যন্ত এসেছিলেন, মহাদেব পর্যন্ত সেখানে চলে এসেছিলেন, ইন্দ্র পর্যন্ত এসে গেছিলেন, এমনকি সবাই মনের আনন্দে নৃত্য করেছিলেন। এই জন্য আমাদের মহাজনগণ কি বলেন, শিব নাচে, ব্রহ্মা নাচে, আরও নাচে ইন্দ্র, আর গোকুলের গোয়ালিনী নাচে পাইয়া গোবিন্দ। হ্যাঁ, গোয়ালারা সব গোবিন্দকে পেয়ে নৃত্য করেছিলেন। সেই গোবিন্দ হলেন সাক্ষাৎ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাদের সন্তান রূপে এসেছিলেন, তারা সন্তান রূপে পেয়েছিলেন বলে তারা আনন্দিত হয়েছিলেন, তাই গোয়ালাগণ নৃত্য করেছিলেন, আর এটাকে নন্দ উৎসব বলা হয়। অর্থাৎ সেই দিন কেউ ঘরের ভিতরে ছিলেন না, সবাই ছুটে এসেছিলেন নন্দ মহারাজের প্রাঙ্গণে, তারা আনন্দ করার জন্য, তারা উৎসবের আনন্দ অনুভব করার জন্য। নন্দ মহারাজও অকাতরে তাদেরকে আনন্দ বাধাই দিয়েছিলেন। নন্দের আনন্দে গোয়াল চলিল ধাইয়া, হাতে ননি আর কাঁধে ভার, নাচে থইয়া থইয়া, দধি দুগ্ধ ঘিত ঘুল অঙ্গনে ঢালিয়া, নাচেরে নন্দ বড় আনন্দ পাইয়া। এই অপূর্ব আনন্দ আবশে এই জন্য এই নন্দ উৎসবটি এতখানি আনন্দময়, এতখানি মহিমাময়। এই রূপে এইখানে নন্দ উৎসব চলিতেছে। দধি দুগ্ধ ঘৃত সবাই নিয়ে এসেছেন, গুল মিশ্রিত করে হলো। তারপরে কি করলেন, যমুনায় গিয়ে সবাই স্নান করলেন, শুচি হলেন, নন্দ মহারাজের কাছে আসলেন, নন্দ মহারাজ তাদেরকে ভোজন করাইলেন, তারপরে তাদেরকে দান করেছিলেন। এই জন্যই শ্রী সুখপাদ, সুখদেব গোস্বামী পাদ মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বসুদেবের কৃষ্ণ কথা স্পষ্টভাবে বলেছিলেন, আর নন্দ মহারাজের কৃষ্ণের কথা শুধু খালি ইঙ্গিতের দ্বারা বর্ণন করে গিয়েছিলেন, যেহেতু তিনি জানতেন যে বসুদেবের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে পরীক্ষিত মহারাজের। তো যাই হোক, এইভাবে আমরা নন্দ মহারাজের ঘরে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এসেছিলেন তার কিঞ্চিত কথা আস্বাদন করলাম। বিশ্রাম দিয়ে দিব নাকি? হ্যাঁ, সেই সমস্ত কিঞ্চিত কথা আমরা আস্বাদন করলাম। শ্রীমৎ মহাপ্রভুর কৃপা হলে আগামীকাল আবার আমরা এই কৃষ্ণলীলার কথা আস্বাদন করব। জয় রাধে শ্রী রাধে, নিতাই গৌর হরি বল।